একটু ফেলাই দিয়ে অল্পটা পুরো ফেলাই দিয়ে একটু পানি দিলে একটু দিয়ে দিলে হয়। আসসালামু আলাইকুম, শুভরাত্রি। আজকে আমরা একটা বিশেষ দিন কিন্তু বাংলাদেশের জন্য জাতীয় তামাক মুক্ত দিবস, যেটা 9ই অক্টোবর সবসময় এটা পালিত হয়ে থাকে। এটা বিগত 10-20 বছর ধরেই চলছে এবং এটারই ধারাবাহিকতায় আজকে বিকেলেও আমি একটা লাইভ প্রোগ্রামে ছিলাম অ্যাবাউট অ্যান্টি টোবাকো ক্যাম্পেইনে, জাতীয় তামাক বিরোধী জোটের আন্দোলনে। আজকে সেই সেই জাতীয় তামাক মুক্ত দিবসে আমাদের আরেকটা লিজেন্ডারি জিনিস আমরা পেতে যাচ্ছি, সেটা হচ্ছে যে অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ডক্টর মোজাম্মেল হোসেন রতনের লেজার ডেন্টিস্ট্রি। তার আগে আমি বলতে চাইছি যে আজকের এই অনুষ্ঠানের আমাদের চেয়ারপারসন হিসেবে আছেন আরেকজন স্বনামধন্য অধ্যাপক, যাকে চিনে না বোধহয় বাংলাদেশের লোক কমই আছে। সে হলো আমাদের প্রফেসর ডক্টর জাহিদ হোসেন। সে বিডিএস আমাদের ঢাকা ডেন্টাল কলেজ থেকে, দেন পিএইচডি করেছেন, করে উনি পেরিওডন্টোলজির উপরে বিশেষভাবে অধ্যাপনা করেন এবং বর্তমানে তিনি ডিভিশন অফ পেরিওডন্টোলজি অ্যান্ড ডিপার্টমেন্ট অফ প্রিভেন্টিভ অ্যান্ড ডেন্টাল সায়েন্স অফ নাজরান ইউনিভার্সিটি সৌদি আরবেতে কর্মরত আছেন এবং তিনি সেই সুদূর সৌদি আরব থেকে আমাদের সঙ্গে আজকে সংযুক্ত হয়েছেন। ইতিমধ্যে আরেকটু বলা দরকার যে আমাদের এই জাহিদ ফর্মালি যখন বাংলাদেশে ছিলেন, উনি সিটি ডেন্টাল কলেজে অধ্যাপনা করেছেন, ইউনিভার্সিটি ডেন্টাল কলেজে অধ্যাপনা করেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি কিং খালিদ ইউনিভার্সিটি সৌদি আরবেতেও অধ্যাপনা করেছেন। তিনি আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠানের চেয়ারপারসন এবং আমি শুরুতেই আমাদের সম্মানিত চেয়ারপারসনকে আজকের এই যে দ্য আর্ট অফ লেজার ডেন্টিস্ট্রি এই বিষয়ে ওনাকে একটা জাস্ট স্বাগত বক্তব্য দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। Professor MD Dr. Jahid Hossain, please. Thank you, Professor FM Sarah Litton, today's moderator of this special event. I'm really thankful to Basic Dental School Bonn for their initiatives to promote an updatation of our educational knowledge of dentistry throughout the country as well as globally. And I really feel proud to be a part of this events. Today, the art of laser in dentistry is going to be presented by Dr. Mozammel Hossain, a PhD. He belongs to Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University and Associate Professor of Conjunctive Dentistry and Endodontics. He is not only a good researcher, and not a good, eminent consultative dentist. He is also my friend, because we studied together from Dhaka Dental College since 1982, and then continuously we are in touch. And as I know him from my very early life, he really very enthusiastic, and he made a great achievements regarding dentistry, and he just studied laser dentistry. He had a lot of publications on it, and also I visited his university, Shoa University, when he was there. I was in Niigata University, so he also showed his department. I saw his professor so work and lot of things that the dentistry at that time started with the laser dentistry. We are far behind that, and now today actually it will be really a legend. It is a actual I can say this is a milestone that we are going to establish today, and because laser is now all over the world become a very popular, convenient treatment procedure for dentistry in almost many disciplines: periodontology, oral surgery, conservative dentistry, endodontics, peri-implant, different types of treatment modalities now going on with this laser. So I think we'll just we appreciate Basic Dental School Bonn to just continue their such a educational activities for the, especially for the young dentists of our country and the dentists who are now
become aged, even middle level, we can just refresh our knowledge. So I really happy to be with him, Dr. Mozammel Hossain, and his lecture. We are going to learn a lot of new things from here, and hope that our dental profession of Bangladesh will be enriched and encouraged to do such a new approach of treatment procedure for dentistry. So thank you so much for adding me in this event. আনমিউট করুন ভাই, আনমিউট করে নেন। ওকে, সরি। আজকের বিষয়টি হচ্ছে দ্য আর্ট অফ লেজার ডেন্টিস্ট্রি ইজ এ ভেরি নিউ concept, though the concept is old, but its application is very new in our country. মোজাম্মেল আজকের আমি ধন্যবাদ জানাই আমাদের এই প্রোগ্রামটি আয়োজন করার জন্য বেসিস ডেন্টাল স্কুল বনকে স্বাগত জানাই, ধন্যবাদ জানাই। এবং এরকম তারা যে সপ্তাহে সপ্তাহে বা প্রায় দিন একদিন অন্তর অন্তরও এরকম ওরা করেছে, যেটা আমাদের ডেন্টিস্ট্রির জন্য মাইলস্টোন হিসাবে বিবেচিত হয়ে এসেছে, হচ্ছে এবং হবে। আর আজকের যে বিষয়টি সেটি হচ্ছে সম্পূর্ণ রকম একটু ভিন্নধর্মী, যে আমাদের আজকের যে ওই প্রবন্ধটি উপস্থাপনা করবেন তিনি একজন লিজেন্ডারি ব্যক্তিত্বের অধিকারী, ডক্টর মোজাম্মেল হোসেন রতন, যিনি বর্তমানে আছেন অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল ইউনিভার্সিটিতে কনজারভেটিভ ডেন্টিস্ট্রি অ্যান্ড এন্ডোডন্টিক্স ডিপার্টমেন্টে। তার সম্পর্কে যদি বলতে হয় অনেক কথা, এটা বললে শুধু আজকে প্রেজেন্টেশন শেষ করে মানে প্রেজেন্টেশন আর দেখা লাগবে না, ওর মানে যে কর্ম ফলাফল যদি একটা পর একটা বলতে থাকি পুরা অনুষ্ঠান পার হয়ে যাবে। যাই হোক, সংক্ষেপে আমি রতন সম্পর্কে যতটুকু বলতে চাই, তিনি একাধারে দন্ত চিকিৎসক, পাশাপাশি শিক্ষক, কথা সাহিত্যিক এবং একজন গবেষকও বটে। তিনি ঢাকা ডেন্টাল কলেজ থেকে 1988 সালে বিডিএস পাস করেন। তারপর বিডিএস ডিগ্রি লাভ করার পরবর্তীতে 1990 সালে চলে যান জাপান। হোক্কাইডো ইউনিভার্সিটি থেকে তিনি পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন 1996 সালে। তারপর তিনি দীর্ঘ 10 বছর জাপানে অধ্যাপনা করেন এবং একজন ভিজিটিং প্রফেসর হিসাবে। এটা আমাদের বাংলাদেশের জন্য একটা বিশাল গৌরবের বিষয়। তারপরে যদি আমি যাই, আরেকটা জিনিস চিন্তা করি যে তিনি সাহিত্য এবং আমাদের মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক যদি জিনিসগুলো চিন্তা করি, তাহলেও দেখা যাচ্ছে যে তার ইতিমধ্যে সে 2000 সালে বেলজিয়ামে একটা যুবা গবেষক হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন, যেটা আমাদের মধ্যে বোধ হয় ডেন্টিস্ট্রিতে কেউ আছে কিনা আমার জানা নাই। তিনি অনেক উপন্যাস এবং এর প্রতিভার মধ্যে তার অনেক উপন্যাসও তার লেখা আছে, তার কিছু লেখনীয় আছে, যার মধ্যে মুক্তিযোদ্ধা মামা, শহীদ যুদ্ধাপরাধীদের বিচার, তারপরে আছে আতর আলীর উপাখ্যান, তারপরে শেরগুলের গাড়ি, নীলতসী অন্যতম। এবার আসি তার পেশাগত জীবনে। তিনি যেমন গবেষক তেমনি একজন সুচিকিৎসকও, এবং তার এই বিশাল অবদানের যে একটা বিষয়, তিনি এই লেজার ডেন্টিস্ট্রি উপরে আন্তর্জাতিক বড় বড় স্বীকৃত জার্নালে প্রকাশিত মোর দেন 48 পাবলিকেশন রিগার্ডিং লেজার ডেন্টিস্ট্রি। এবং এই লেজার ডেন্টিস্ট্রির ব্যবহার কোথায়, কিভাবে হয়, কারা করবে, এবং সেটা করতে গেলে কোনো সমস্যার সমাধান যাই হোক, সেই জিনিসগুলো নিয়ে আজকে উনি আমাদের সামনে আসবেন। এই জন্য আমি আর কালক্ষেপণ করতে চাচ্ছি না, চাই যে আমাদের সেই মোজাম্মেল হোসেন রতন সরাসরি তার প্রেজেন্টেশনে চলে যাক। এই আশা করি আপনাদের এই প্রেজেন্টেশনটি ভালো লাগবে এবং আপনারা শিখতে পারবেন, কারণ এই অনুষ্ঠানটার উদ্দেশ্যই হচ্ছে জাস্ট টু শেয়ার দ্য নলেজ ওয়ান পার্সন টু অ্যানাদার, যাকে আমরা বলি একটা ওই এই সাকসেসফুল কমিউনিকেশন। যে কমিউনিকেশনের মাধ্যমে আমাদের থটস এন্ড ভিউজ খুব সুন্দরভাবে আদান প্রদান করতে পারি। আমরাও শিখবো, ওর থেকে আমরা যা শিখবো সেটা আমরা অ্যাপ্লাই করবো আমাদের স্টুডেন্টদের উপর। অতএব আর দেরি নয়, রতন আপনাকে অনুরোধ করছি আপনার প্রেজেন্টেশনে শুরু করতে পারেন। ধন্যবাদ সকলকে।
ডক্টর মোজাম্মেল হোসেন রতন। মাইকটি একটু আনমিউট করে নেন। রতন, মাইকটা আনমিউট করে নিন। ধন্যবাদ। আজকে আমাদের সম্মানিত চেয়ারম্যান, সঞ্চালক এবং আজকে যারা এখানে উপস্থিত আছেন। সাউন্ড খুব কম মোজাম্মেল, আরো কাছে এসে মনে মুখে মাইক্রোফোনটা, হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে না, আবার প্রথম থেকে শুরু করো। আচ্ছা, আজকে উপস্থিত ওকে। চেয়ারম্যান, আমাদের সম্মানিত চেয়ারম্যান এবং সঞ্চালক আমার একজন ডক্টর জাহিদ, সে আমার ক্লাসমেট, আর আমাদের সারোয়ার ভাই, তিনি আমার অগ্রজ শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি। এবং এখানে আজকে যারা এই প্রোগ্রামটি এবং লেকচারটি করার জন্য আমাকে ইনভাইট করেছে, তাদের সবাইকে আমার অন্তঃস্থল থেকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এবং একই সাথে আমি শুভেচ্ছা জানাই যারা আজকে এই অনুষ্ঠানটি দেখছে, আমার সিনিয়র জুনিয়র সমস্ত ডেন্টাল সার্জন কিংবা ডেন্টাল সার্জনের বাইরেও যারা অনুষ্ঠান দেখছেন, তাদের সবাইকে আমি শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আমার চেয়ারম্যান সাহেবের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে আমি আমার প্রোগ্রামটি শুরু করছি। আমার টাইটেল হলো দ্য আর্ট অফ লেজার ডেন্টিস্ট্রি। যদিও বলা হয়ে থাকে যে লেজার ডেন্টিস্ট্রি পৃথিবীতে অনেক আগে এসেছে এবং আমাদের দেশে এটা নতুন। আসলে আমাদের পৃথিবীতে অনেক এটা আগে আসেনি, আমাদের দেশেও এটা নতুন নয়, কারণ এটা কিন্তু ধাপে ধাপে এসেছে। একদিনেই লেজার ডিভাইস তৈরি হয়নি এবং একদিনেই লেজার আমাদের ক্লিনিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন শুরু হয়নি। তার কারণ হলো এটা একটা মূলত একটা গবেষণার অধীনেই এখনো এই লেজারটা ব্যবহার হচ্ছে। অনেকটা লেজার এখনো অনেক ক্ষেত্রে এক্সপেরিমেন্টাল হিসেবেই এখনো লেজার নিয়ে প্রচুর গবেষণা চলছে যে আমরা লেজারটা কোথায় ব্যবহার করব এবং লেজারে আমরা কি কি বেনিফিট পাবো। এই কারণে আমাদের এই যে লেজার ইন ডেন্টিস্ট্রি, আমরা বলে থাকি ইট গিভস সার্ভিস ফর দ্য পেশেন্ট অ্যান্ড ডেন্টিস্ট অ্যাজ ওয়েল। এবং different types of laser have many different dental service, যেমন diagnosis of caries, removal of carious tooth structure for restoration, এছাড়া রয়েছে ক্যারিজ প্রিভেনশন এবং টুথ হোয়াইটেনিং কিংবা যে কোনো কসমেটিক ইমেজিং। লেজারের মূল উদ্দেশ্যটা হলো যে ডেন্টিস্ট এবং ওরাল সার্জন এই লেজার ব্যবহার করে তারা যে বেনিফিটটা পাবে, ফার্স্ট বেনিফিটটা হলো লেজার ইজ ফাস্টার, সেফার অ্যান্ড মোর ইফেক্টিভ দেন দ্য ট্রেডিশনাল ডেন্টিস্ট্রি। আমরা ট্রেডিশনাল ডেন্টিস্ট্রিকে কিন্তু ভুলে যাব না, কারণ ট্রেডিশনাল ডেন্টিস্ট্রি সেটা আজীবন থাকবে। লেজার জাস্ট ট্রেডিশনাল ডেন্টিস্ট্রিকে একটা সাপোর্ট দিবে যে কিভাবে ডেন্টিস্ট্রিকে আরো দ্রুত এবং এই ক্লিনিক্যালি অ্যাপ্লিকেশন করার ব্যাপারে সে ডেন্টিস্টকে হেল্প করতে পারছে। এবং একই সাথে যে পেশেন্ট যাদের উপরে লেজারটা অ্যাপ্লিকেশন হবে, তারা কি কি বেনিফিট পাচ্ছে। একটা ছোট গল্প বলি। ধরুন যে আপনি খুব ক্ষুধার্ত, দ্রুত গতিতে ঘরে চলে এসেছেন, এসে দেখলেন খাবার রেডি হয় নাই। আপনার স্ত্রীকে বললেন যে এখনো খাবার রেডি হয়নি কেন। স্ত্রী চুলার আগুনটা আরো বাড়িয়ে দিল, হয়তোবা খাবারটা তাড়াতাড়ি তৈরি হবে। চুলার আগুন বাড়িয়ে দিলেই যে খাবারটা তাড়াতাড়ি তৈরি হবে তা নয়। পরবর্তীতে দেখা গেল যে খাবারের চারপাশটা জ্বলে গেছে, মাঝখানে যে মেইন খাবারটা রয়ে গেছে সেটা কিন্তু খাবারটা তৈরি হয়নি, সেটা কিন্তু আনপ্রিপেয়ার্ড রয়ে গেছে এবং বাকি অন্যান্য অংশগুলো
বার্ন হয়ে গেছে। লেজারটাকে আমরা ওইভাবে একটু চিন্তা করি যে লেজারটা আমরা কোথায় ব্যবহার করব এবং কত এনার্জি লেজার ব্যবহার করব সেটার উপরে নির্ভর করবে যে লেজার কতটা ইফেক্টিভ হবে। বেশি হাই পাওয়ারের লেজার আমি ব্যবহার করব এবং আমি বেশি বেশি এনার্জি ডেন্সিটি আমি ইউজ করব এবং আমি খুব দ্রুত রেজাল্ট পাবো, আসলে কিন্তু তা নয়। আপনারা যখন রান্নায় চুলায় যখন খুব জোরে খুব হাই ভলিউমে চুলা সুইচটা দেওয়া হয় তখন কিন্তু রান্না খুব দ্রুত গতিতে হয় না। তার কারণ হলো যে সেখানে আসলে যে ব্লু লাইটটা কমে আসে। এই ব্লু লাইটটা বেশি আলো এবং এই বেশি হিট প্রডিউস করে বলে এই ব্লু লাইটটা খুব দ্রুত রান্না করতে পারে। একইভাবে আমাদের পৃথিবীতে আমাদের অনেক কিছুই আমরা দেখতে পাই। যেমন গাছপালা দেখি, আকাশ দেখি, চেয়ার টেবিল দেখি, মানুষ দেখি। তার মানে এই গাছপালা, চেয়ার টেবিল, মানুষ এগুলি কিন্তু কোনো আলো না। ওদের কিন্তু নিজস্ব কোনো আলো নাই। যখন ওদের উপরে কোনো আলো এসে পড়ে, সে আলোটা প্রথমত একটা রিফ্লেকশন হয়ে আমাদের চোখে আসে। সে আলোটা রিফ্লেকশন হয়ে আমাদের চোখে যখন আসে, সেই চোখের মধ্যে একটা সংকেত আসে, সেই সংকেতটা মস্তিষ্কে পৌঁছে যায় এবং মস্তিষ্ক আমাদের বুঝিয়ে দেয় কোনটা গাছপালা কোনটা মানুষ। আসলে আলো একটা হলো ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড, সেটার একটা তরঙ্গ থাকে। আমরা পুকুরে ঢিল ছুড়লে কিংবা দড়িতে ঝাঁকুনি দিলেও একটা তরঙ্গ সৃষ্টি হয় এবং সেই তরঙ্গগুলো বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের হয়ে থাকে। এখন এই যে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড, এইটাকেই বেসিস করে আসলে এই লেজারটা তৈরি হয়ে আসছে। যে কোনো একটা মেটাল কিংবা ক্রিস্টাল, যে কোনো একটা টার্গেট অর্গানকে যদি আমরা হিট করি, উত্তপ্ত করি, সেখান থেকে উত্তপ্ত ইলেকট্রন থেকে বের হবে ফটন। সেই ফটনগুলো আবার উত্তপ্ত ইলেকট্রনের সাথে রিঅ্যাকশন করে তারা আরো নতুন নতুন ফটন তৈরি করবে। সেই প্রসঙ্গটা আমি আমার পরবর্তী আরেকটা স্লাইডে দেখাবো। এখন আমি নেক্সট স্লাইডে যাচ্ছি। লেজার লেজার মিন্স লাইট অ্যাম্প্লিফিকেশন বাই স্টিমুলেটেড এমিশন অফ রেডিয়েশন। এটা মূলত আবিষ্কারক হলো আলবার্ট আইনস্টাইন 1917 সালে। একটা লাইট কিভাবে তৈরি হয় এবং ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন থেকে সেই লাইটটা যে ফটনটাকে ক্যারি করে, সেই ফটন থেকে আরো নতুন নতুন যে ফটনগুলো তৈরি হয়, একটা ফটন থেকে আরেকটা ফটন, তার থেকে আরেকটা ফটন, সেইগুলি আসলে ফিল্টার হয়ে লাস্টে যে বিমটা আমরা পাই, সেই বিমটাকে সাধারণত আমরা লেজার বিম বলে থাকি। এখন এই লেজার বিমটা টিস্যুর উপরে যখন আমরা অ্যাপ্লিকেশন করব, তখন এই এনার্জিটা সেই টিস্যু দ্বারা কতটা অ্যাবজর্ব হতে পারলো সেটার উপর নির্ভর করবে যে লেজারটা কতটা ইফেক্টিভ। একটু আগে বলেছিলাম যেমন লাইট অ্যাম্প্লিকেশন বাই স্টিমুলেটেড এমিশন অফ রেডিয়েশন। স্টিমুলেটেড এমিশন মানেটা কি? স্টিমুলেটেড এমিশন হলো একটা ইনকামিং ফটন যেটা একটা এক্সাইটেড অ্যাটমিক ইলেকট্রনের সাথে রিয়েক্ট করবে, তখন সে তার যে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ডের একটা স্টেজ থেকে সে লো এনার্জি লেভেলে চলে আসবে এবং সেখান থেকে সে আরেকটা নতুন ফটন তৈরি করবে, যেই ফটনের ডিফারেন্ট ফেজ থাকবে, ফ্রিকোয়েন্সি থাকবে, পোলারাইজেশন থাকবে এবং তার ডিরেকশন থাকবে। আরো আমি ক্লিয়ারলি এটা পরবর্তীতে লেজার ফিজিক্স যখন আমি আলোচনা করব তখন এই প্রসঙ্গে আরো ডিটেলস কথা আসবে। লেজারের হিস্ট্রি আমরা যদি দেখি, ফার্স্ট লেজার তৈরি হয়েছিল 1961 সালে। একজন জার্মান সায়েন্টিস্ট, তিনি তৈরি করেছিলেন রুবি লেজার। এরপর অনেক লেজার মেশিন
মেডিসিন এবং ডেন্টিস্ট্রি, এমনকি ইঞ্জিনিয়ারিং এবং মেজারমেন্টেও অ্যাপ্লিকেশন করা হয়েছে। কিন্তু ডেন্টিস্ট্রিতে ফার্স্ট লেজার অ্যাপ্লিকেশন করা হয় সার্জিক্যাল রিমুভাল অফ টিউমার ইন দ্য ওরাল ক্যাভিটি। এইটাই যখন সাকসেস হতে পারলো, তারপরে মেন রিসার্চারদের চোখ পড়লো যে লেজারটা আমরা আর কি কি কাজে ব্যবহার করতে পারি। তো প্রথম যে কাজটি লেজার দিয়ে শুরু হলো রিসার্চ হিসাবে, যে আমরা যদি এনামেলের উপরে লেজারটা অ্যাপ্লিকেশন করি তাহলে এনামেলটা বেশি স্ট্রং হবে অ্যাগেন্স্ট দ্য ডিমিনারাইজেশন। তার জন্য আমরা একটা স্ট্রং এনামেল পাবো যেটা কিনা অ্যাসিড ডিমিনারাইজেশনকে প্রতিহত করবে কিংবা রেজিস্ট্যান্স হবে। কার্বন ডাইঅক্সাইড লেজার যখন আসলো, মেইনলি এই লেজারটি এসেছে সফট টিস্যুর জন্য, স্পেশালি জিঞ্জিভাল টিস্যু ট্রিটমেন্টের জন্য। অনেক রিসার্চারই তারা বলেছে যে দে গেট বেনিফিশিয়াল ফর গাম সার্জারি বিকজ ইট অ্যালাউস surgery without mass bleeding and less pain, and the patient will get the less discomfort. কার্বন ডাইঅক্সাইড লেজারের পর এনডিআগ লেজার এসেছে। সেই এনডিআগ লেজার সেও প্রথমে সফট টিস্যু লেজার হিসেবেই ব্যবহার হয়ে আসছে এবং একইভাবে কার্বন ডাইঅক্সাইড লেজারের মতো সে গাম ট্রিটমেন্টে অনেক বড় অবদান রেখেছে। এরপরে এরবিয়াম লেজার যখন ডেভেলপমেন্ট হয়, এফডিএ কাছ থেকে এটা ক্লিয়ারেন্স পায়, তখন স্মল ক্যাভিটি তৈরি করার জন্য এরবিয়াম লেজার ব্যবহার করা শুরু হলো। এটার আসলে অ্যাডভান্টেজ হলো যে এরবিয়াম ইয়াগ লেজারটা একটা ডেন্টাল যে আমরা ড্রিল মেশিন ইউজ করি সে তার সাথে তুলনা করলে সেটা পেশেন্টের জন্য অনেক কমফোর্টেবল, নো নয়েজ, নো ভাইব্রেশন, এবং বলতে গেলে মিনিমাম অর নো পেইন টু দ্য পেশেন্ট। একটু আগে আমি বলেছি যে আলবার্ট আইনস্টাইন লেজারের জনক, আর মায়ামান 1960 সালে এটাকে ক্লিনিক্যালি অ্যাপ্লিকেশন করেছেন সফট টিস্যুর জন্য। আমি একটু আগে আপনাদের অলরেডি বলেছি এনডিআগ লেজার, আর্গন লেজার, কার্বন ডাইঅক্সাইড লেজার এবং সেমিকন্ডাক্টর লেজার। আর হার্ট টিস্যুর জন্য এখন যেই লেজারগুলো ব্যবহার হচ্ছে তার মধ্যে মোস্ট প্রমিনেন্ট এবং খুব জনপ্রিয় লেজার হলো এরবিয়াম লেজার। এরবিয়াম দুই ধরনের, এরবিয়াম ইয়াগ লেজার আর এরবিয়াম ক্রোমিয়াম ওয়াইজিজি লেজার। এর আরো আছে এক্সিমা লেজার। আসলে লেজারটাকে যখন ক্লাসিফিকেশন করা হয়েছিল প্রথমে, তখন লেজারকে ক্লিনিক্যাল ইউজের উপরে ক্লাসিফিকেশন করা হয়েছিল, যেমন সফট টিস্যু লেজার এবং হার্ড টিস্যু লেজার। ট্রেডিশনাল ডেন্টিস্ট্রির সাথে যদি আমরা লেজার ডেন্টিস্ট্রি কম্পেয়ার করি তাহলে প্রথমেই চলে আসবে যে লেজার ডেন্টিস্ট্রি ইজ ফার লেস ইনভেসিভ। Many procedure can be complete in minute, not hour, even like tooth whitening or decay removal. লেজারটা ভেরি প্রেসাইজ, যার জন্য লেজারটা মাউথে ডাইরেক্টলি অ্যাপ্লাই করা যায়। দেয়ার ইজ নো নিড ফর এডিশনাল ডিভাইস, যেমন পেরিওডন্টাল প্যাকেরও কোনো দরকার নাই, স্কার মার্ক প্রোটেক্ট করার জন্য আমাদের কোনো পকিং দরকার নেই। সামটাইমস একটাই মাত্র ইকুইপমেন্ট লেজারে বেশি ব্যবহার হয়, সেটা হলো প্রোটেক্টিভ গগলস টু সেভ দ্য আই। বাট সমস্যা রয়ে গেছে, কোশ্চেন্স অফ ভ্যালিডিটি অ্যান্ড পারফরমেন্স। মেনি ডেন্টিস্ট throughout the world have raised questions about the validity and how to perform laser therapy in dentistry. Therefore, before a dental work is done with laser, dentists should have proper knowledge on its basic science, application hazard, and the energy densities used. আমরা গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি when used properly, dentists are almost guaranteed to get much more reliable result with much less discomfort.
পেশেন্টের কি বেনিফিট? পেশেন্টকে আমরা দিতে পারবো মিনিমাম অর নো ব্লিডিং ট্রিটমেন্ট, minimum pain, no need of injection, the better healing, and less medications after the treatment. আমি একটা লার্নিং অবজেক্টিভ রেডি করেছি। যে কোনো প্রেজেন্টেশন করতে গেলে একটা অবজেক্টিভ লাগে যে আমি কোন কোন বিষয়ের উপরে হাইলাইট করব, এবং আমার লেকচারটা আমি সেভাবে সাজিয়েছি। ফার্স্ট হলো বেসিক সায়েন্স অ্যান্ড সোর্স অফ লাইট, নেক্সট হলো দ্য বেসিক অফ লেজার, the history of laser innovation, laser device used in the dental clinic, the current and possible future clinical indications, assessment methods, mechanism in the field of laser treatment for soft and hard dental tissues, the current and possible future researches in the field of dentistry. সব কয়টা টপিকস নিয়ে আলাপ করতে গেলে অনেক সময়ের ব্যাপার। আমি কয়েকটি টপিকস নিয়ে এখন আলোচনায় যাচ্ছি। দ্য বেসিক অফ লাইট, আমরা জানি যে লাইট হলো এমন একটা জিনিস, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক একটা ফিল্ড, যেটা কিনা আমরা একটা ছোট্ট কণাকে আমরা অনেক বড় একটা ওয়েভলেংথে রূপান্তরিত করতে পারি। বাট সবকটা লাইট কিন্তু আমরা খালি চোখে দেখতে পাই না। আমি নেক্সট স্লাইডে যাচ্ছি, যেখানে এই ব্যাপারে বিস্তারিত দেওয়া আছে। যেমন আল্ট্রাভায়োলেট লাইট, এটার ওয়েভলেংথ কিন্তু অনলি 50 ন্যানোমিটার, আর ভিজিবল স্পেকট্রাম যেটা আমরা দেখতে পাই সেটা হলো 400 থেকে 800 ন্যানোমিটার। এইটা প্রমাণ করে যে আল্ট্রাভায়োলেট লাইট আমরা সাধারণত দেখতে পারি না, আমাদের চোখে এটা ভাসে না। কারণ ভিজিবল স্পেকট্রাম আমরা যে কোনো লাইট দেখতে পারি যেটার ওয়েভলেংথ 400 থেকে 800। আল্ট্রাভায়োলেট লাইটের ওয়েভলেংথ অনেক কম, যার জন্য আমরা আল্ট্রাভায়োলেট লাইটটাকে আমরা দেখতে পারি না। আমরা ছোটকালে পড়েছি যে রেইনবো তার 7টা কালার আছে, বেনিয়া সহকলা, বেগুনি, নীল, আসমানি, সবুজ, হলুদ, কালো, লাল। লালটা হলো সবচেয়ে হাইয়েস্ট ভিজিবল লাইট কালার। এই লালের ওয়েভলেংথ হলো অ্যারাউন্ড 800 ন্যানোমিটার। এরপর যে লাইটগুলো আছে যেমন ইনফ্রারেড, যেটার ওয়েভলেংথ অনেক বেশি, 3 মাইক্রোমিটার। তারপর আছে মিডল ইনফ্রারেড, যেটা হলো 50 মাইক্রোমিটার। আর ফার ইনফ্রারেড হলো আরো অনেক বেশি, টেন্স অফ মিলিমিটার ওয়েভলেংথ। এটা দ্বারা আমি বোঝানোর চেষ্টা করছি যে 400 থেকে 800 ন্যানোমিটারের যে লাইটগুলো আছে সেই লাইটগুলো আমরা খালি চোখে দেখতে পারি। 400 নিচে যে লাইটগুলো আছে সেগুলো আমরা দেখতে পারি না, 800 উপরে যেগুলো আছে সেগুলো আমরা দেখতে পারি না। যেমন উদাহরণস্বরূপ এই ছবিটা যদি আপনারা দেখেন তাহলে একদম উপরে দেখেন গামারে, গামারের ওয়েভলেংথ কিন্তু অনেক ছোট, খুব ঘন ঘন, এবং এই গামারে আমরা খালি চোখে দেখতে পারি না। একইভাবে এক্স রেও আমরা খালি চোখে দেখতে পারি না, শুধু আমরা খালি চোখে দেখতে পারি যেটা 400 ন্যানোমিটার থেকে 700 ন্যানোমিটার, ভায়োলেট, ব্লু, গ্রিন, ইয়েলো, অরেঞ্জ, রেড। এরপরে শুরু হয় ইনফ্রারেড রিজন 700-র পরে। এই ইনফ্রারেড রিজনের যে ওয়েভগুলো, সেই ওয়েভগুলো আমরা দেখতে পারি না। যেমন মাইক্রোওয়েভ, এটাও আমরা দেখতে পারি না। রেডিও ওয়েভ, এটাও আমাদের কাছে ভিজিবল নয়। এখন প্রশ্ন হলো যে ওয়েভলেংথ যত বেশি হবে তত কিন্তু টেম্পারেচার অনেক রাইজ করবে, এবং টেম্পারেচার তখনই কমে আসবে যখন ওয়েভলেংথ গুলো অনেক বড় বড় হবে। যেমন আমরা এই যে এই স্লাইডে দেখতে পাচ্ছি যে এই যে নিচের দিকে অনেক বড় বড় ওয়েভলেংথ, কিন্তু উপর দিকে কিন্তু ওয়েভলেংথ গুলো অনেক ঘন ঘন। তার মানে হলো গামা রেটা হলো বেশি টেম্পারেচার উৎপন্ন করে
তারপরে আল্ট্রাভায়োলেট, তারপরে ভায়োলেট, ব্লু, গ্রিন, ইয়েলো, অরেঞ্জ, রেড। রেডটা হলো এই সব কয়টার মধ্যে যে কয়টা আলো আছে সব কয়টার মধ্যে সবচেয়ে কম টেম্পারেচার তৈরি করে, তার কারণ এটার ওয়েভলেংথটা দেখুন অনেক বড়, 700 ন্যানোমিটার। আমি কি বুঝাতে পারছি? আচ্ছা, নেক্সট স্লাইডে আমি যাচ্ছি, তাহলে আরো ক্লিয়ার হবে। লেজার পয়েন্টার, আমরা লেজার পয়েন্টার কি রেটাকে আমরা কেন দেখতে পাই? লেজার পয়েন্টের সবচেয়ে উপরের স্লাইডটা দেখুন, এটা রেড, এটা ন্যানোমিটার হলো 635, দ্যাট মিন্স 700 এর নিচে, যার জন্য আমরা লেজার পয়েন্টারের রেটাকে আমরা দেখতে পাই। এরপর এটা দেখুন ব্লু, এটার ওয়েভলেংথ হলো 445 ন্যানোমিটার, তার নিচেটা হলো গ্রিন, এটা হলো অ্যারাউন্ড 520 ন্যানোমিটার, যার জন্য এই রে গুলো আমরা দেখতে পাই লেজার পয়েন্টার দিয়ে। আমরা যে কোনো টার্গেট অর্গানকে আমরা দেখাতে পারি লেজার পয়েন্টার ইউজ করে। আমি যদি সবার কাছে একটা প্রশ্ন রাখি, উত্তরটা অবশ্য আমিই দিব, যে আমরা কেন টিভি রিমোটের আলো দেখতে পাই না? টিভি রিমোট আমরা ইউজ করি, টিভি রিমোটের আলো আমরা দেখতে পাই না। তার কারণ হলো টিভি রিমোটের ওয়েভলেংথ প্রায় 950 ন্যানোমিটার। একটু আগে আমি বলেছি, আবার রিপিট করি, যে 700 উপরে কোনো লাইট ওয়েভলেংথ 700 উপরে চলে গেলে সেই লাইটগুলো আমরা দেখতে পাই না। এই কারণে আমরা টিভি রিমোটের লাইট আমরা দেখতে পাই না, কারণ এটার ওয়েভলেংথ হলো 950 ন্যানোমিটার। দ্য প্রপার্টিস অফ লাইট, তার মধ্যে আমি 3টা হেডলাইন দিয়েছি। একটা হলো ওয়েভলেংথ, ল্যামডা, ফ্রিকোয়েন্সি আর ওয়েভ নাম্বার। একটু আগেই আপনাদের কাছে আমি ক্লিয়ার করে দিয়েছি যে ওয়েভলেংথ যত বড় হবে এনার্জি তত কম হবে। এই জিনিসটা দেখুন, এনার্জি ইকুয়াল টু এইচসি ডিভাইডেড বাই ল্যামডা, মানে ল্যামডা যত বেশি হবে, মানে ফ্রিকোয়েন্সি কিংবা ওয়েভলেংথ যত বেশি হবে, তত এনার্জি কম তৈরি হবে। আর ল্যামডা যত কম হবে তত আমরা এনার্জিটা বেশি পাবো। লাইটের সোর্স নিয়ে আমি একটু কথা বলতে চাই। আমরা সবাই জানি যে আমরা লাইটের প্রধান সোর্স হলো সানলাইট কিংবা লাইট ফ্রম স্টার, এটা হলো একটা হট বডি। নেক্সট লাইটের সোর্স হলো থার্মালি জেনারেটেড লাইট। এই লাইটগুলোর কোনো প্রিসাইজ ফ্রিকোয়েন্সিও নেই। একটু আগে আমরা বলেছি যে ফ্রিকোয়েন্সি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা লাইটের জন্য, যে সেটা কতটা এনার্জি কিংবা কতটা হিট প্রডিউস করবে। এবং এটা নন কোহেরেন্ট মিন্স হলো এটার কোনো আদর্শ, মানে এটা কোনো আদর্শ কিংবা আমরা যদি বলি যে এটা কোনো ক্যারেক্টারিস্টিক্স, স্পেসিফিক কোনো ক্যারেক্টারিস্টিক্স নেই। যেমন যেমন প্রেসাইজ ওয়েভলেংথও নেই, ফ্রিকোয়েন্সিও নেই, এটা কোনো প্রেসাইজ ওয়েভ নাম্বারও নেই। সাধারণত এই থার্মালি জেনারেটেড লাইটের যদি কয়েকটা উদাহরণ দেই, তাহলে আমরা দেখব যে আমরা যে ইলেকট্রিক বাল্ব ইউজ করি কিংবা ইলেকট্রন ডিসচার্জ টিউব ইউজ করি কিংবা ফ্লোরোসেন্স মিডিয়া যে আমরা ইউজ করি, এগুলি সব হলো থার্মালি জেনারেটেড লাইট। এই লাইটের সাথে যদি আমরা কম্পেয়ার করি, তাহলে লেজার হলো একটা স্পেশাল লাইট সোর্স। ইট ইজ ভেরি ডাইরেক্টেড, হ্যাজ এ ফেয়ারলি ন্যারো ব্যান্ড অ্যান্ড ওয়েল পোলারাইজড। এই যে পোলারাইজড শব্দের অর্থটা আমাদেরকে বুঝতে হবে। আমি পরবর্তী একটা স্লাইডে পোলারাইজ সম্পর্কে বলবো। আর এটা হলো হাই কোহেরেন্ট, মানে এইটার ওয়েভলেংথ থাকবে স্ট্রং ওয়েভলেংথ, একদম ফিক্স করা থাকবে, কোনো পরিবর্তন হবে না, ফ্রিকোয়েন্সি থাকবে এবং ওয়েভ নাম্বারও ঠিক থাকবে, এটা কোনো পরিবর্তন হবে না। আরেকটা বেশি ইম্পর্টেন্ট হলো যে এটা ব্রাইটনেস, দিস
laser device is bright and stimulated emission. একটা ফটন থেকে একটা ইলেকট্রন তৈরি হবে, সেই ইলেকট্রনটা এক্সাইট হয়ে পরবর্তীতে আরো সে প্রচুর ফটন তৈরি করবে, যেই ফটনগুলোর ওয়েভলেংথ একই থাকবে। লেজারের বৈশিষ্ট্য হলো যে লেজার যে ফটনগুলো তৈরি করে সেই ফটনগুলোর ওয়েভলেংথে কোনো পরিবর্তন হয় না। এই কারণে এটাকে বলা হয় স্টিমুলেটেড এমিশন। একটু আগে আমি স্টিমুলেটেড এমিশন নিয়ে কথা বলেছিলাম যে লেজার যে তৈরি করা হয়েছে সেটা কিন্তু এই স্টিমুলেটেড এমিশন, যেটা আইনস্টাইন 1917 সালে উনি প্রথম প্রকাশ করেছিলেন, সেটার ভিত্তিতে কিন্তু লেজারটা তৈরি হয়েছে। যে আমরা অনেকগুলো ওয়েভলেংথ থেকে, যেমন স্ক্যাটার্ড ওয়েভলেংথ, একটা লাইটের অনেক ওয়েভলেংথ থাকে, সেইখান থেকে আমরা পোলারাইজ করে শুধুমাত্র একটা ওয়েভলেংথ আমরা ইউজ করব, যে ওয়েভলেংথটা কনস্ট্যান্ট থাকবে, এটা কোনো পরিবর্তন হবে না। লেজার ওরকম একটা ডিভাইস যেটার ওয়েভলেংথ কখনো পরিবর্তন হয় না, কারণ এটা একটা স্টিমুলেটেড এমিশন। এইটা একটা এক্স-রে একটা পিকচার। আমি যদি আপনাদের দেখাই, এই যে এটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা যে ক্যাথোড, এক্স-রেটা মূলত একটা ক্যাথোড থাকে, একটা অ্যানোড থাকে। এই যে ব্লু যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হলো অ্যানোড, আর এই যে ইয়েলো যেটা দেখতে পাচ্ছেন সেটা হলো ক্যাথোড। এই ক্যাথোডের সামনে একটা ফিলামেন্ট থাকে, এই ফিলামেন্টটাকে যে কোনো ভাবে হিট করা হয়। যেমন এটার সাথে কারেন্টের লাইন ঠিক করা, কারেন্টের লাইন এটার সাথে এটার সাথে কারেন্টের লাইন ফিক্স করা থাকে, সেই কারেন্টের লাইন দিয়ে ফিলামেন্টটা হিট হবে। এই ফিলামেন্টটা যখন হিট হবে তখন সেখান থেকে ইলেকট্রন গুলো ভেঙে যাবে। ইলেকট্রন থেকে যে ফটনটা তৈরি হবে সেই ফটনটা যে এনার্জিটা দিবে সেটা এই যে ব্লু কালারের যে অ্যানোড, সেই অ্যানোডটা সেটাকে রিসিভ করবে, কারণ তার ক্যাথোডের প্রতি একটা আকর্ষণ রয়েছে। সে ক্যাথোড থেকে যাই ডেলিভারি পাবে সে সেটাকে রিসিভ করবে। এই সে ক্যাথোড থেকে যে এনার্জি গুলো বের হবে যখন হিট করা হবে যে কোনো মেটালকে, তখন যে এনার্জি গুলো রিলিজ হবে, ইলেকট্রন গুলো রিলিজ হবে, সেটা এসে এই অ্যানোড সেটাকে রিসিভ করবে এবং সেখানে এসে সেটা রিফ্লেক্টেড হয়ে এক্স-রে বিম হিসাবে আমাদেরকে সাপ্লাই দিবে। এটা হলো এক্স-রে এর ব্যাপার। যদি আমরা এই পুরো ব্যাপারটা আমরা একটু ডেসক্রাইব করি, তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে একটা টাংস্টেন ফিলামেন্ট, আমি একটু আগে দেখিয়েছিলাম টাংস্টেন ফিলামেন্টটা, এই যে এটা টাংস্টেন ফিলামেন্ট। এই টাংস্টেন ফিলামেন্টটাকে আমাদের যে কোনো ভাবে হিট করতে হবে, এবং হিট করলে এখান থেকে প্রচুর পরিমাণ ইলেকট্রন রিলিজ হবে, এবং দিস ইলেকট্রনটা অ্যাট্রাক্টেড বাই অ্যানোড, যেটা কিনা অ্যানোডকে আবার হিট করবে। এই অ্যানোড থেকেই আমাদেরকে এই এনার্জিটা সাপ্লাই করা হবে। এবং আমরা দেখেছি যে 90% হিটটা এই এনার্জি থেকে আসে, আর এক্স-রে ফটন সেখানে 1%। এই কারণেই এক্স-রে কে আসলে একটা সফট লেজার হিসেবেও বলা যায়, কারণ এক্স-রে এর ওয়েভলেংথ হলো মাত্র 50 ন্যানোমিটার। এই কারণে এক্স-রেটাকে একটা সফট লেজার হিসেবেও অনেকে মনে করে থাকে। দেখুন, এটা একটা পোলারাইজেশনের একটা পিকচার। উপরের যে রেড, এই রেড অংশটা এইটা একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড। উপরে রেড, নিচে ব্লু কালার দিয়ে এটা ভাগ করে দেওয়া হয়েছে, এবং এখানে যে ইলেকট্রিক ফিল্ড ই, আর এখানে রয়েছে বি। ইর সাথে এই যে জেড এর যে লাইনটা এখানে তৈরি করা হয়েছে, এটাই হলো আসলে পোলারাইজেশন। যে আমি এখান থেকে সেম পরিমাণ একটা ওয়েভলেংথের একটা অংশ আমি ব্যবহার করব। এই ওয়েভলেংথটাই ব্যবহার করার যে প্রসেসটাকেই আমরা সাধারণত
পোলারাইজড ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ বলে থাকি, যে এটা কখনো ওয়েভলেংথটা পরিবর্তন হবে না। লেজার বিম একইভাবে এই যে ভায়োলেট কালারের যে অংশটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই ভায়োলেট এটা হলো লেজার মিডিয়াম। সেটা ক্রিস্টাল হতে পারে, গ্যাস হতে পারে, কিংবা গার্নেট হতে পারে, কিংবা রুবি পাথর হতে পারে, যেটাকে কিনা বাহির থেকে ইলেকট্রিকের মাধ্যমে হিট করা হবে। হিট করলে এখানে যে বিভিন্ন ইলেকট্রন গুলো আছে, সেই ইলেকট্রন গুলো ভেঙে যাবে। ভেঙে যে সে একটা ফটন তৈরি করবে, একটা ফটন আবার অনেকগুলো ইলেকট্রন তৈরি করবে। সেই ইলেকট্রনটা এই যে 3 নাম্বারে যেটা এই যে রাউন্ড বা পাশে, এটা হলো রিফ্লেক্টর। সেটা রিফ্লেক্ট করে এসে এই 5 নাম্বারে লেজার বিমটা বের হয়ে আসবে। এইটা একটা ট্রান্সপারেন্ট একটা গ্লাস, এই গ্লাস দিয়ে বের হয়ে আসবে। আর এই 3 নাম্বার যে গ্লাসটা সেটা হলো রিফ্লেক্টর। এটা কিন্তু আর পাস করবে না। এটা শুধুমাত্র বিমটা তৈরি যে ইলেকট্রনটা এসে এখানে আঘাত খেয়ে এটা লেজার রে হিসাবে বের হয়ে আসবে। 5 নাম্বারটা হলো লেজার বিম। এই ছবিটা দেখুন, তাহলে আপনাদের কাছে আরো অনেক ক্লিয়ার হবে। যখন একটা মেটালকে হিট করা হবে কিংবা যখন একটা বস্তুকে হিট করা হবে, তখন একটা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি হবে যেখানে একটা ইলেকট্রন থাকবে। এই ইলেকট্রনটা জাম্প করে তার নিচের লেয়ারে চলে আসবে। সে সাধারণত থাকে ম্যাটা স্টেবল স্টেট। মানে ম্যাটা স্টেবল স্টেট হলো এরকম যে এখান দিয়ে ইলেকট্রনটা মুভ করতে পারে। সে মুভ করে এসে সেকেন্ড স্টেজে চলে আসবে। সেকেন্ড স্টেপে যে সে যখন আসবে, এই যে দেখুন, সে একটা ফটন দিয়ে সে আরেকটা ইলেকট্রন তৈরি করবে। এই নিচের লেয়ারে আরেকটা ইলেকট্রন আমরা পেয়ে গেলাম। এই ইলেকট্রন থেকে দেখুন আরো অনেকগুলো ফটন আসবে, আরো অনেকগুলো ইলেকট্রন আসবে, সরি, আরো অনেকগুলো ইলেকট্রন আসবে। একটা ইলেকট্রন থেকে ফটনের মাধ্যমে আরেকটা ইলেকট্রন তৈরি হবে। এই ইলেকট্রন থেকে আরো ইলেকট্রন তৈরি হবে থ্রু দা ফটন। এগুলো সব ফটন। এইভাবেই সেখানে অনেক ইলেকট্রন তৈরি হয়ে একটা এনার্জি এনার্জি প্রডিউস করবে। যে এনার্জি গুলো এসে এই মেটা স্টেবল যে স্টেটের যে লেয়ারটা আছে সেখানে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে সেটা লেজার বিম হয়ে, এটা হলো ফেয়ারলি সিলভার মিরর, এখান দিয়ে লেজার রেটা বেরিয়ে আসবে। এই কারণে বলা হয় দিস ফটন আর রিফ্লেক্টেড বাই দ্য মিরর অ্যান্ড দ্য লেজার বিম কামস থ্রু দি পার্শিয়ালি ট্রান্সপারেন্ট মিরর। এটা হলো পার্শিয়ালি ট্রান্সপারেন্ট মিরর। একটু আগে বলেছিলাম যে মেটা স্টেবিলিটি মানে কি। মনে করেন এখানে যদি একটা বল রাখা হয়, সেই বলটা এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে নিচের দিকে চলে আসবে। এটা অটোমেটিক্যালি চলে আসবে। এটা একটা ইলেকট্রন, এটা একটা ইলেকট্রন, এটা আরেকটা ইলেকট্রন। এই ইলেকট্রন থেকে এই ইলেকট্রনে আসবে, এখান থেকে এখানে চলে আসবে। এইভাবে সে ধাপে ধাপে একটা ইলেকট্রনকে যখন আমরা এক্সাইট করব, আরো প্রচুর ইলেকট্রন ডেভেলপ করবে। যদি একটা বল ধরা হয়, বলটাকে যখন এখানে আমরা ধাক্কা দিব, তখন বলকে বেশি জোরে ধাক্কা না দিলে সে ঘুরে ফিরে এখানেই থেকে যাবে। কিন্তু একটু জোরে ধাক্কা দিলে সে এখানে আসবে, আর একটু জোরে ধাক্কা দিলে সে এখানে চলে আসবে। দ্যাট মিন্স আমাদের যত ফটন তৈরি হবে, সেই ফটন গুলো ইলেকট্রনকে মুভমেন্ট করতে হেল্প করবে। এখন একটু আগে যা আমি দেখিয়েছিলাম, একটু আগে যে দেখিয়েছিলাম, এই যে মাঝখানে যে ভায়োলেট অংশটা, এটা হলো লেজার মিডিয়া। এটাকে আমাদের হিট করতে হবে। এটা যত হিট হবে তত বেশি ইলেকট্রন তৈরি হবে, তার কারণ এটার ভিতরে প্রচুর পরিমাণ ইলেকট্রন আছে। আমরা যদি পরবর্তী স্লাইডে যাই, আমরা দেখতে পাবো যে এই যে লেজার যে মিডিয়া, মাঝখানে যে
এই কালারের একটা মেটাল ছিল। এটা গ্যাস হতে পারে, লিকুইড হতে পারে, সলিড হতে পারে। লিকুইড যেমন বিভিন্ন ডাই, যেমন রোডামিন, আর সলিড স্টেট যেমন ক্রিস্টাল গ্লাস, আর গ্যাস আমরা সবাই জানি যে একটা টিউবের মাধ্যমে এই গ্যাসগুলোকে মিররের উপরে ফেলা হয় এবং একটা টেম্পারেচার তৈরি করার জন্য লেজার মিডিয়া হিসাবে গ্যাস ব্যবহৃত হয়ে থাকে। লেজারটা কিভাবে কাজ করে আমরা যদি ধরে নিয়ে থাকি যে প্রথমে আমরা এনামেল ও ডেন্টিনের উপরে লেজার রেটা প্রয়োগ করব। এখানে একটা মজার ব্যাপার হলো লেজার হাইলি অ্যাবজর্ব বাই দ্য কালার, মানে লেজারটা যত অ্যাবজর্পশন বেশি হবে তত বেশি লেজারটা ইফেক্টিভ হবে। তাকে হয় টিস্যু দিয়ে অ্যাবজর্ব হইতে হবে, নয় তাকে কালার দিয়ে অ্যাবজর্ব হইতে হবে। লেজার যদি অন্যান্য লাইটের মতো স্ক্যাটার্ড হয়ে যায় কিংবা রিফ্লেক্ট করে তাহলে কিন্তু লেজারে কোনো উপকারিতা আমরা পাবো না। যেমন এনডিআর লেজারের কথা বলছিলাম, নিউডিয়াম লেজার, এনডিআর লেজার, সেটা হলো হাইলি অ্যাবজর্ব বাই কালার। এতে কি বেনিফিট পাবো আমরা? আমরা যখন কোনো ক্যারিয়াস টিস্যু রিমুভ করব তখন সে শুধু ক্যারিয়াস যে ব্ল্যাক কালারের যে ক্যারিস, সেই ক্যারিসটাই সে রিমুভ করবে। সে সারাউন্ডিং কোনো টিস্যুকে সে রিমুভ করবে না। তাহলে তার মানে কি? তার মানে এটা আমরা বলতে পারি যে শুধুমাত্র ক্যারিয়াস টিস্যু will be removed by the Nd:YAG laser without affecting the sound tooth structure. একইভাবে কার্বন ডাইঅক্সাইড লেজার is also absorbed by the tissue and the color without have any effect on the surrounding structure. এরবিয়াম ইয়াগ লেজারটা সাধারণত এরবিয়াম ইয়াগ লেজার এবং এরবিয়াম ক্রোমিয়াম ওয়াইজিজি লেজার এটা সাধারণত অ্যাবজর্বড হয় হাইড্রোক্সি অ্যাপাটাইট এবং ওয়াটার। আমরা জানি এনামেল এবং ডেন্টিনে প্রচুর পরিমাণে হাইড্রোক্সি অ্যাপাটাইট এবং ওয়াটার থাকে, যার জন্য হার্ট টিস্যুর জন্য এরবিয়াম ইয়াগ লেজারকে বেশি ইফেক্টিভ মনে করা হয়, কারণ এই লেজারটা হাইড্রোক্সি অ্যাপাটাইট এবং ওয়াটারে অ্যাবজর্পশনটা বেশি হয়। লেজারে কিন্তু অনেক বিপজ্জনক ঘটনাও ঘটতে পারে। আমাদের লেজার হ্যাজার্ড সম্পর্কে সবাইকে জানতে হবে। এ সম্পর্কে আমি বিস্তারিত হয়তোবা পরে আরো অন্যান্য লেকচার দেওয়ার সুযোগ থাকলে আমি সেখানে আরো বিস্তারিত বলতে পারবো। লেজার হ্যাজার্ডকে আমি দুই ভাগে এখানে ভাগ করেছি, একটা প্রাইমারি একটা সেকেন্ডারি। প্রাইমারি হ্যাজার্ডের মধ্যে যেমন আই, স্পেশালি ফর দ্য রেটিনা অ্যান্ড লেন্স, সাধারণত বলা হয়ে থাকে ড্যামেজ অফ রেটিনা ক্যান নট বি রিপেয়ার্ড। সো আমাদের খুব কেয়ারফুল হইতে হবে যে রেটিনা যাতে কোনোভাবে ড্যামেজ না হয়। স্কিনটা যদিও লেস সেন্সিটিভ দেন দ্য আই, বা ড্যামেজ হতে পারে যদি আমরা হাই এনার্জি ডেন্সিটি ইউজ করি। একইভাবে পাল্প টিস্যুতেও সেটা ইরিভার্সিবল পাল্পার ড্যামেজ করতে পারে যদি আমরা হাই এনার্জি ডেন্সিটি ইউজ করি পরে প্রলং পিরিয়ড। এছাড়া সেকেন্ডারি যে লেজার হ্যাজার্ড তার মধ্যে আছে মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল, কেমিক্যাল অ্যান্ড ফায়ার হ্যাজার্ড। মেকানিক্যাল যেমন এইটা একটা গ্যাস টিউবের মাধ্যমে আসে, যে টিউবটা যে কোনো সময় ব্রাশ করতে পারে। ইলেকট্রিক্যালও হাই ভোল্টেজ পাওয়ার সাপ্লাই লাগে, যার জন্য সেখানে একটা শর্ট সার্কিট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কেমিক্যালের মধ্যে যেমন অনেক কেমিক্যাল লেজার আছে যারা আমাদের বডির জন্য টক্সিক ও নিউরোটক্সিক, যেমন ডাই যে ইউজ করা হয় রোডামিন, কুরামিন, দে আর অল টক্সিক অ্যান্ড নিউরোটক্সিক। এছাড়া আরেকটা আছে যে লেজার যে কোনো সময় ফায়ার হ্যাজার্ডের সম্মুখীন হতে পারে। এই লেজারের যে সেফটি, এই সেফটির উপর ডিপেন্ড করে লেজারকে চারটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন ক্লাস 1 হলো সেফ লেজার, এটা লেজারের আউটপুট পাওয়ার অনেক কম, বিলো 40 মাইক্রোওয়াট ইন দ্য ব্লু and 400 microwatt in the red. এক্সাম্পল যেমন রেঞ্জ ফাইন্ডার, সিডি প্লেয়ার।
সিডি প্লেয়ার এবং রেঞ্জ ফাইন্ডারে যে লেজারগুলো ইউজ করা হয় সেটাকে আমরা ক্লাস 1 হিসাবে কাউন্ট করি এবং এটার জন্য কোনো প্রোটেক্টিভ মেজার নেওয়া দরকার হয় না। ক্লাস 2টা হলো ভিজিবল ওয়েভলেংথ, 400 থেকে 700 ন্যানোমিটারের মাঝে যে লেজারগুলো আমরা ব্যবহার করি সেই লেজারগুলো আমরা ক্লাস 2তে অন্তর্ভুক্ত করেছি, যেমন লেজার পয়েন্টার কিংবা টার্গেটিং লেজার, এগুলি সবই ক্লাস 2 এবং ওয়েভলেংথ 400 থেকে 700 ন্যানোমিটার পর্যন্ত। এখানেও কোনো প্রোটেক্টিভ মেজার নেওয়ার দরকার নাই, শুধুমাত্র অনেকক্ষণ যদি আমরা ব্যবহার করি সেই ক্ষেত্রে একটা আই প্রোটেকশন থাকা ভালো। ক্লাসিফিকেশন থার্ড, এখানে কিন্তু আই ইজ ডেঞ্জার, ইভেন স্কিন, কারণ আউটপুট পাওয়ার less than 0.05 watt, this is also high energy densities. এই লেজারগুলো সাধারণত ব্যবহার করা হয় মেজারমেন্ট, লেজার শো কিংবা যে কোনো অ্যালাইনমেন্ট দেখার জন্য ক্লাস 3 টাইপের লেজারগুলো ব্যবহার করা হয়। এখানেও প্রোটেক্টিভ ওয়্যারের মধ্যে আই এবং স্পেশাল ট্রেনিং দরকার। নাম্বার 4 যে ক্লাসিফিকেশন, যখন আউটপুট পাওয়ার গ্রেটার দেন 0.05 ওয়াটের উপরে থাকবে তখন আমরা বলবো যে সেটা ক্লাস 4 ক্লাসিফিকেশন, যেখানে আই অবশ্যই একটা ডেঞ্জার এবং এটার এক্সাম্পল লেজার ফর ম্যাটেরিয়াল প্রসেসিং, লেজার ইন মেডিকেল থেরাপিউটিক্স ইউজ। আমাদের যে লেজারগুলো সাধারণত আমরা ব্যবহার করি সেগুলি সবই গ্রেটার দেন 0.5 ওয়াট। এটার জন্য প্রোটেক্টিভ মেজার তো লাগবে, যেমন টেকনিক্যাল প্রোটেক্টিভ অ্যারেঞ্জমেন্ট লাগবে, লেজার সেফটি অফিসার লাগবে, ট্রেনিং যারা ইউজ করবে তাদেরও ট্রেনিং এর দরকার আছে। লেজার সেফটি সাথে রিলেটেড আরো কিছু ফ্যাক্টর আছে, যেমন লেজারটা আমরা কোথায় অ্যাপ্লাই করব, কোন টিস্যুতে অ্যাপ্লাই করব এবং তার অ্যাবজর্পশন ক্যাপাবিলিটি কেমন। যেমন সব টিস্যুর অ্যাবজর্পশন ক্যাপাবিলিটি একরকম থাকে না, কোনো টিস্যু থাকে যেটা কিনা যে কোনো আলোক রশ্মি যেমন এক্স রে কেও সে অ্যাবজর্ব করতে পারে। আর একটা হলো যে কতখানি ম্যাক্সিমাম পারমিসিবল এক্সপোজার, আমরা কতখানি লেজার এনার্জি আমরা ইউজ করব সেটা আসলে নির্ভর করে পুরোটাই আমরা যারা ইউজ করব ডেন্টিস্টরা তাদের এক্সপিরিয়েন্সের উপরে। আর প্রোটেক্টিভ মেজার আমাদের যেটা নিতে হবে যে গগলস, তারপরে সম্ভব হলে লেজারটাকে একটা ওয়াল দিয়ে প্রোটেক্ট করে রাখা ভালো এবং প্রপার নলেজ থাকা আরো। যেসব লেজার এখন আমাদের বেশি ব্যবহার হচ্ছে তার মধ্যে একটু আগে আমি বলেছিলাম নিউডিয়াম ইয়াগ লেজার, কার্বন ডাইঅক্সাইড লেজার, এরবিয়াম ইয়াগ লেজার, এরবিয়াম ক্রোমিয়াম ওয়াইজিজি লেজার, আর একটা হলো কেটিপি লেজার। এই কয়টা লেজার এখন কারেন্টলি খুব বেশি ব্যবহার হচ্ছে। এনডিয়াগ মিনস হলো নিউডিমিয়াম ইট্রিয়াম অ্যালুমিনিয়াম গার্নেট। এরবিয়াম ইয়াগ মিনস হলো ইরবিয়াম ইট্রিয়াম অ্যালুমিনিয়াম গার্নেট। এরবিয়াম ক্রোমিয়াম ওয়াইজিজি মিনস হলো এরবিয়াম ক্রোমিয়াম ইট্রিয়াম স্ক্যান্ডিয়াম গালিয়াম গার্নেট লেজার। আর কেটিপি লেজার এটা হলো লিকুইড লেজার, লেজারের মিডিয়ামটা লিকুইড, কার্ডিয়াম টাইটানিয়াম ফসফরিক অ্যাসিড লেজার, কেটিপি। নেক্সটে আমরা আসি কিছু কিছু লেজারের ক্যারেক্টারিস্টিক্স আমি এখানে বলবো যে কার্বন ডাইঅক্সাইড লেজারের ওয়েভলেংথ 10,600 ন্যানোমিটার, অনেক বড় ওয়েভলেংথ, যার জন্য এখানে হিট প্রডিউসের সম্ভাবনা অনেক কম এবং এই যে হাইলি অ্যাবজর্ব বাই দ্য কালার। এবং এই লেজারটা দিয়ে আমরা অনেক কাজ করতে পারি ডেন্টালে, যেমন কসমেটিক, গাম কন্ট্রোলিং, জিঞ্জিভেক্টমি, জিঞ্জিভোপ্লাস্টি, ইভেন আমরা হার্ট টিস্যুতে ইউজ করতে পারি যেমন রিমুভাল এন্ড প্রিভেনশন অফ ক্যারিস। এনডিয়াগ লেজারের ওয়েভলেংথ হলো 1064 ন্যানোমিটার, কার্বন ডাইঅক্সাইড লেজার চেয়ে অনেক কম, বাট এটা সুবিধা হলো এটা হাইলি অ্যাবজর্ব বাই দ্য কালার। এই কারণে এই লেজারটা ইউজ করা হয় জিঞ্জিভোপ্লাস্টি, ফ্রিনেক্টমি, জিঞ্জিভেক্টমি এন্ড ব্যাকটেরিয়া রিডাকশন, এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এন্ডোডন্টিসে ইউজ করা হয়, এবং গাম ডিজিজে ব্যাকটেরিয়া রিডাকশন হোয়েন ট্রিটিং গাম ডিজিজ এন্ড রুট ক্যানেল প্রিপারেশন।
Nd:YAG লেজারটা ভেরি ইফেক্টিভ ইন এন্ডোডন্টিক্স এন্ড গাম ট্রিটমেন্ট। এরবিএম-ইয়াগ লেজারের ওয়েভলেংথ হলো 2.7 থেকে 2.9 মাইক্রোমিটার আর আউটপুট পাওয়ার হলো 0.0 থেকে 6। এই লেজারটা একটু আগে আমি বলেছি দে আর হাইলি অ্যাবজর্বড ইন বোথ ওয়াটার এন্ড হাইড্রক্সি অ্যাপাটাইট, দেয়ারফর they are indicated for the removal of tooth decay and preparation of cavities, plaque and calculus or bone removal, decontamination, the area, splenectomy and crown lengthening এ আমরা এরবিএম-ইয়াগ লেজারটা ইউজ করি। ডায়োড লেজারটা অনেকটা সফট লেজার, আমাদের দেশে অনেক ডায়োড লেজার ইউজ হয়। ডায়োড লেজারটা বেশ ভালো, 650 থেকে 830 ন্যানোমিটার। দ্যাট মিনস হলো এটা অনেক কম হিট প্রডিউসিং একটা লেজার, অন্যান্য লেজারের মতো। এটা গাম ট্রিটমেন্টে বেশি ইউজ করে, জিঞ্জিভেক্টমি, জিঞ্জিভোপ্লাস্টি আর টিস্যু রিমুভাল যে কোনো কাজে ডায়োড লেজারটা ব্যবহার করা যায়। কেটিপি লেজার একটু আগে বলেছিলাম, কারিয়াম টাইটানিয়াম ফসফরিক অ্যাসিড লেজার, এটারও ওয়েভলেংথ অনেক কম, 532। এটার সুবিধা হলো এটা হিমোগ্লোবিন, মেলানিন, হাইড্রোক্সি অ্যাপাটাইট, এনামেল, ডেন্টিন সব টিস্যুতে এটা অ্যাবজর্পশন ভালো হয়ে থাকে। এটা খুব বেশি ওয়ার্ল্ডে ইউজ করা হয় টুথ হোয়াইটেনিং এর জন্য। এই টুথ হোয়াইটেনিং নিয়ে হয়তোবা অন্য কোনো লেকচারে আমাকে কিছু বলতে দেওয়ার সুযোগ হলে তখন আমি টুথ হোয়াইটেনিং এ কেটিভি লেজার কিভাবে কাজ করে সে সম্পর্কে আমি আরো বিস্তারিত বলতে পারবো। এছাড়া আছে হিলিয়াম নিয়ন লেজার, যেটা ওয়েভলেংথ অনেক কম, 200 থেকে 300 ন্যানোমিটার। দিস ইজ এ গ্লাস লেজার, এটা সফট টিস্যু সার্জারিতে ব্যবহার করা হয়, বাট এটা এখনো অতটা জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি। তার কারণ হলো এটা এখনো সেভাবে এটার উপর রিসার্চ হয় নাই। এটা একটা এক্সপেরিমেন্টাল একটা লেজার এখনো। এখন যদি আমি ক্লিনিক্যাল ফিল্ডে আমার এই প্রেজেন্টেশনটাকে আমি ভাগ করতে চাই, যে ভবিষ্যতে যদি লেজার নিয়ে আমাকে আরো লেকচার দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়, সেক্ষেত্রে আমি দেখাবো যে লেজার কিভাবে ক্যারিজ ডায়াগনোসিস এন্ড প্রিভেনশনে হেল্প করে, কিংবা রিমুভাল অফ ক্যারিজে তার ফাংশনটা কি, ক্যাভিটি প্রিপারেশনে তার রোলটা কি, দ্য রোল অফ লেজার এচিং, ডেন্টিন হাইপার সেন্সিটিভিটি কিভাবে আমরা লেজার দিয়ে কমিয়ে আনতে পারি, এস্থেটিক ডেন্টিস্ট্রিতে লেজারের রোল কি, অ্যান্ডোডন্টিক্স, ওরাল সার্জারি, প্রোস্থোডন্টিক্স, ইভেন অর্থোডন্টিক্সেও লেজারের কি কি রোল আছে সে সম্পর্কে আমরা আরো বিস্তারিত পরবর্তী কোনো এক লেকচারে আমরা বলতে পারবো। রিসার্চ, ক্লিনিকের অ্যাপ্লিকেশনের সাথে সাথে আমাদের রিসার্চ টপিকস নিয়েও কথা বলতে হবে। লেজার খুব বেশি, লেজারের উপরে যত রিসার্চ হয়েছে সবচেয়ে বেশি রিসার্চ হয়েছে ক্যারিজ প্রিভেনশনের উপরে, তারপর হয়েছে রিমুভাল অফ ক্যারিজ এন্ড ক্যাভিটি প্রিপারেশনে। লেজার পালপাল থেরাপিতে লেজারের যে রোল আছে সেই রোল সম্পর্কেও প্রচুর গবেষণা করা হয়েছে। লেজারের ইফেক্ট হার্ট এন্ড সফট টিস্যুতে, এবং হার্ট এন্ড সফট টিস্যুতে লেজার অ্যাপ্লিকেশন করার পর যে হিলিং মেকানিজম, কেন লেজার পোস্ট অপারেটিভ কমপ্লিকেশন কম, সেই কিভাবে হিলিংটা হচ্ছে, পোস্ট অপারেটিভ সোয়েলিং নাই, পোস্ট অপারেটিভ পেইন নেই, ইভেন কোনো ড্রাগস নিতে হচ্ছে না, তাহলে নিশ্চয়ই সেটার কোনো একটা বেনিফিট আছে হিলিং এ। সেই হিলিং মেকানিজম নিয়ে ইদানিং অনেক কাজ হচ্ছে লেজারে। এখন আমি আমার আজকের প্রেজেন্টেশনটা শেষ করব, কনক্লুশনে আসি। দ্য আর্ট অফ লেজার ডেন্টিস্ট্রি, নাম্বার 1, নো ড্রিল, নো পেইন, জার্ম ফ্রি লেজার ট্রিটমেন্ট অফ ক্যাভিটিস। Laser will give us less discomfort when treating gum problem. It will provide faster and more efficient tooth whitening. Instant pain relief, এটা খুবই একটা লেজারের একটা ভালো একটা দিক, এবং less post operative complication, and it promote healing. Thank you very much. আমার প্রেজেন্টেশন এখানে শেষ। আমি চেয়ারম্যান সাহেবকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ রতন, তোমার এই সাবলীল প্রাণবন্ত
তারপরে ব্যাখ্যায়িত যেভাবেই বলি না কেন, এক্সপ্লেনেটরি, অল দ্য ইনফরমেটিভ থিঙ্কিং, যে জিনিসগুলো আমরা জানতে পারলাম, অনেক কিছু আমি নিজে জানতাম না। এখন তো আমার মনের মাঝে অনেকগুলা প্রশ্ন, এই যে আমি অলরেডি প্রশ্ন খাড়া করছি এখানে বসে বসে, তোমার প্রত্যেকটা লাইন ধরে ধরে। এখন আমাদের জন্য এই কতটুকু কি আছে সেগুলো আমার একটা একটা করে আমারই জানার ইচ্ছা। দেখো, প্রস্তুতি কিন্তু ভরে ফেলছি, আর কয়টা করব আমি নিজেও বুঝতেছি না। হোয়াটএভার দ্য থিং, যে এই বিষয়টা আসলে আমাদের যে কতটুকু জরুরি, বিশেষ করে আমি প্রথমেই এই রতনকে ধন্যবাদ দেই যে আমাদের, যদিও এটা পুরনো, আমি কিন্তু শুরুতেই বলছি যে এটা জিনিসটা পুরনো, কিন্তু আমাদের দেশের জন্য পুরনো হয়েও নতুন, কারণ এটা ব্যবহার নাই বললেই চলে। মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যবহার করছে, তাও ব্যবহারের মধ্যেও যিনি করছেন তিনিও একটু দ্বিধাগ্রস্ত যে এটা আসলে আমি কতটুকু নিরাপদ, রুগী কতটুকু নিরাপদ, যে কথাগুলো ওই রতনের ব্যাখ্যায় মানে কথার মাঝেই চলে আসছে। সেই আঙ্গিকে আমি প্রথমেই এই একটু যেতে যাচ্ছি, ওইটা একদম নিচে কে, মাহমুদ সাজেদিন। যে আমার তো কিছু প্রশ্ন আমি নিজে তৈরি করেছি, এবং এই প্রেজেন্টেশনটা কতটুকু যুগোপযোগী, যে আমাদের যে এখন মানে কত অল্প সময়ে মানে একটা জিনিস উদ্ধার করার জন্য, যে আমার যদি 10 ঘন্টায় কাজ করতে হয়, 10 ঘন্টার কাজ যদি আমরা 2 ঘন্টায় করে নিয়ে আসতে পারি, তাহলে যে আমাদের প্রোডাক্টিভিটি বা ইফিকেসি, ইফেক্টিভিটি সবকিছু কিন্তু আমাদের ভালো হয়। সেই হিসাবে আমি বলবো যে একটা যুগোপযোগী সুন্দর একটা প্রেজেন্টেশন। এই এই প্রেজেন্টেশন আলোকে আমি প্রথমেই যেতে যাচ্ছি মাহমুদ সাজেদিনের কাছে, যে আপনার অভিমত ব্যক্ত করুন। তারপর দেখি আমার কোশ্চেনের সঙ্গে কোনগুলা একসঙ্গে আসে, কোনগুলো ডিফার করে, সেটাও আমার দেখতে হবে। মাহমুদ সাজেদিন। ধন্যবাদ। শুনতে পাচ্ছেন আমাকে? হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। আমার কথা কি শুনতে পাচ্ছেন? পাচ্ছি, আচ্ছা আচ্ছা, শুনতে পাচ্ছি। ধন্যবাদ। হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। প্রথমে আমি মোজাম্মেল ভাইকে ধন্যবাদ জানাই। আমাদের আছে প্রফেসর মোজাম্মেল ভাই এত সুন্দরভাবে মানে সহজবোধ্য ভাষায় বাংলায় লেজার সম্বন্ধে আমাদের অনেক কিছু বললেন। আমি যদি একটু পরে জয়েন করছি, কারণ আমার আসলে ওই মেসেঞ্জার একটু সমস্যা হওয়াতে আমি ওই ইয়েটা পাই নাই। তো আমি লেজার সম্বন্ধে একটু বলি। আমি যখন 2003 সালে বঙ্গবন্ধু ইউনিভার্সিটিতে ডিডিএস করি, তখন এক জাপানিজ ভদ্রলোক একটা লেজারের উপরে প্রোগ্রাম করেছিলেন, এবং সেটাই মানে লেজারের উপরে আমার শোনা প্রথম প্রোগ্রাম। তো জাপানিজ ভদ্রলোকদের যেটা বেশি অসুবিধা, আমার মনে হয় জাপানিজরা যদি জাপানিজ ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলতেন, তাহলে মনে হয় ইংরেজির চেয়ে সহজে বোঝা যেত, কারণ আমি ওখানে বেশিরভাগ কথাই কিছু বুঝতে পারিনি ওনাদের। তো যাই হোক, আনোয়ার আলম স্যার তখন আমাদের ডিন ছিলেন। তো উনি আমাদের পরে যেটা ব্রিফ করলেন, বললেন যে লেজার শুনে মনে হলো যে লেজার হচ্ছে ওই সর্বরোগের মহা ওষুধ টাইপের একটা জিনিস, যে আমরা সিস্ট হোক, গাম প্রবলেম হোক, যেটাই হোক, আমরা খালি লেজার দিলেই এটা মানে ঠিক হয়ে যায়, এরকম একটা কনসেপ্ট ডেভেলপ করছিল। তো সে 2003 মানে অনেক বছর আগের কথা। তো তারপরেও আমরা টুকটাক লেজার নিয়ে কিউরিসিটি ছিল, আমরা জানার চেষ্টা করছি বা অ্যাপ্লাই করারও চেষ্টা করছি, কিন্তু আসলে কোথায় যেন একটা গ্যাপ রয়ে গেছিল, যে জন্য হয়তো সেভাবে আগাইতে পারি নাই। আমরা আমাদের ডিপার্টমেন্টে একটা ডায়োড লেজার কিনে কাজ করছিলাম সফট টিস্যুর উপরে। মানে বেসিক্যালি আমাদের অর্থোডন্টিক্সে ওই অনেক সময় গিঞ্জিভেক্টমি করা বা অনেক সময় সার্জিক্যাল এক্সপোজার করা, এইসব কাজে ব্যবহার করতেছিলাম। আর হার্ট টিস্যু লেজারটা আসলে আমরা যতটুকু শুনছি যে এটা খুব এক্সপেন্সিভ কার্বন ডাইঅক্সাইড লেজার। তো ওইটার দাম খুব বেশি না হওয়াতে ওইটা তাও মানে আমাদের মধ্যে। যাই হোক, এইগুলো আসলে আমার মনে হলো যে এই সম্বন্ধে আসলে আমাদের আরো অনেক কিছু জানার আছে, অনেক কিছু জানা দরকার। যেমন অর্থোডন্টিক্সে কিছু কিছু রিসার্চ আমি শুনছি এরকম হচ্ছিল যে লেজার দেওয়ার ফলে, যদি পিরিয়ডিক্যালি লেজার দেওয়া হয়, তাহলে টুথ মুভমেন্টটা র্যাপিডলি হয়। তো এই এই জিনিসগুলো আসলে এখনো রিসার্চ লেভেলে আছে, বা আমাদেরও আসলে এইসব রিসার্চে মনে হয় আগায় আসা উচিত, যে এগুলোতে যদি আমরা আসলেই যদি টুথ মুভমেন্টকে এনহ্যান্স করে। তো আর ওই যেটা আপনি বলতেছিলেন যে মেকানিজম, আমরা আসলে মেকানিজম, যেমন আমার ওই সময় মনে আসছে যে ওনাকে আমরা প্রশ্ন করছিলাম যে ব্লিডিং হচ্ছে না, কিছু হচ্ছে না, তাহলে হিলিং কেমন করে হচ্ছে, সেটা কিন্তু উনি আমাদেরকে সেভাবে বুঝাতে পারেনি। মোজাম্মেল ভাই হয়তো আরো সময় পেলে আরো ভালোভাবে আমাদের বুঝাতে পারতেন। তো আমার প্রশ্ন আসলে ঠিক
মানে আমাদের অর্থনৈটিক্সে মজুমল ভাই বলছেন যে এটা অর্থনৈটিক্সে ইমপ্লিমেন্টেশন আছে, তা আমরা এর বাইরে আসলে কিভাবে এটা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি, এইটা সম্বন্ধে কিছু বললে আমাদের জন্য উপকার হয়। ধন্যবাদ। আসলে অর্থনৈতিক ডিপার্টমেন্টে একটা অনেক বড় একটা সাবজেক্ট। আসলে এত ছোট পরিসরে এতগুলো ডিপার্টমেন্ট এখানে আমার পক্ষে কভার করা সম্ভব হয় নাই। এই কারণে আমি বলেছি যে নেক্সট কখনো স্কোপ হলে আমি এই অর্থনৈতিক ডিপার্টমেন্টে কিংবা অর্থনৈতিক ট্রিটমেন্টে লেজারের যে রোল, সেই রোলগুলো সম্পর্কে আমি আরো অনেক কিছু বলতে পারতাম। যদিও মাহমুদ সাজেদিন কিছু কিছু বলেছে যে টিস্যু রিমুভ এবং এই গাম গাম এই লেংথেনিং এসবে লেজার ইউজ করা হয়। আরেকটা যেটা লেজারের ওদের যেটা ইফেক্টিভ হবে সেটা হলো ওরা যে এই বিভিন্ন এই ইউজ করে, এই যে কি বলে রিটেইনার ইউজ করে, সেই রিটেনার গুলোর জন্য ওদেরকে বিভিন্ন বন্ডিং এজেন্ট ইউজ করতে হয়। তা লেজার এচিং নামে একটা টার্ম আছে। লেজার এচিং যদি করা হয় তাহলে আমরা সেখানে কোনো বন্ডিং এর জন্য কোনো ফসফরিক অ্যাসিড কিংবা অন্য কোনো কিছু আমরা অ্যাপ্লাই করার আমাদের দরকার পড়বে না। আমরা যে অর্থোডন্টিকের যে ইনস্ট্রুমেন্ট মানে যে মুখে যেগুলো আমরা লাগাই অর্থোডন্টিকের, জানি এই মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে না, ব্র্যাকেট গুলো আমরা ব্র্যাকেট ইজিলি, গুলো, হ্যাঁ ব্র্যাকেট গুলো আমরা ইজিলি ব্র্যাকেট আমরা লেজার দিয়ে লাগাতে পারি। আরেকটা যেটা পারি যে অনেক সময় অর্থোপেডিক ট্রিটমেন্ট অনেক সময় রুগীর জন্য অনেক পেইনফুল হয়, রুগী খুব পেইন ফিল করে। তাহলে আমরা সেই রুগীকে ট্রিটমেন্টের শেষে আমরা যদি লেজার অ্যাপ্লিকেশন করতে পারি, একটু আগে আমি বলেছিলাম যে লেজার ইজ ক্যাপেবল টু রিলিভ পেইন ইনস্ট্যান্ট। তা সেই পেশেন্টটা কিছুদিন পেইন থেকে রিলিফ থাকবে উইদাউট এনি মেডিসিন। আমার বিশ্বাস যে লেজার সেখানে আমরা যদি ইউজ করতে পারি, ট্রিটমেন্টের পরপরই আমরা লেজার অ্যাপ্লিকেশন করলাম, যেটা ওরাল সার্জারিতে ইউজ করা হয়, যে এক্সট্রাকশনের পর ওই জায়গাটা কটারাইজেশন করে দেওয়া হয় এবং সেটা এই লেস পেইনফুল হয় পেশেন্টের জন্য এবং পোস্ট অপারেটিভ কমপ্লিকেশনও অনেক কম হয়, হিলিংটাও খুব ভালো হয়। একইভাবে এই অর্থোডন্টিকেও যদি এই লেজার ইউজ করা হয় ইনস্ট্যান্ট পেইন রিলিফ হিসাবে, তাহলে এটা পেশেন্টের জন্য বেনিফিশিয়াল হবে। আর একটা হলো পেইন রিলিফের সাথে সম্পর্ক হলো যে লেজারটা আমি কতদিন পর পর পেশেন্টকে কল করব, সেটা একটা ব্যাপার। সেটা আসলে এখনো গবেষণার বিষয় যে পেইন রিলিফ আমি করতে যে আমি কয়দিন পর পর পেশেন্টকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিব সেটা আমার পক্ষে এখনো বলা সম্ভব না। তবে এটা বলা সম্ভব অনেক সময় অর্থোডন্টিক ব্র্যাকেটের কারণে পেশেন্টের এই মুখে ঘা হতে পারে কিংবা ট্রমা হতে পারে, যে আলসার হয়, সেই আলসারও কিন্তু লেজারে খুব ভালো কাজ করে। আলসার ট্রিটমেন্টের জন্য আমরা যদি লেজারটা ইউজ করি তাহলে পেশেন্ট সেই মুহূর্তে তার পেইন চলে যাবে এবং সে বেশ কমফোর্টেবল ফিল করবে তোমার অর্থোপেডিক ট্রিটমেন্টে। এছাড়া অর্থোপেডিক ট্রিটমেন্টে আরো অনেক অনেক আছে। এখন বিস্তারিত আজকে না বলে সেটা আরেকদিন বলি, কারণ আমাকেও একটু অর্থোপেডিকে লেজার ব্যবহার সম্পর্কে আরো একটু পড়াশোনা করতে হবে। হ্যাঁ, ধন্যবাদ মজুমল ভাই। না, আপনি শর্টেও অনেক কিছু বলছেন, আমাদের মানে অ্যাটলিস্ট আই ওপেনিংটা হচ্ছে, তারপরে হয়তো এই ব্যাপারে আগ্রহ তৈরি হলে এই ব্যাপারে আমরা আরো জানতে পারবো। তো আমি আবার সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ মোহাম্মদ সাজেদিন। আমি একটু মোজাম্মেলকে প্রশ্ন করতে চাচ্ছি যে ইলেকট্রো কটারাইজ অ্যান্ড লেজার কটারাইজ এই দুটা দিয়ে আমরা যখন দেখা যাচ্ছে ইলেকট্রো অ্যান্ড লেজার, এই যে দুইটা জিনিসে আমরা কিন্তু যে কোনো একটা ছোটখাটো সার্জারিতে কিন্তু ওই যে ব্লিডিং ইলেকট্রো কটারাইজ করি, সেই জায়গায় লেজার কটারাইজ অ্যান্ড ইলেকট্রো কটারাইজ মধ্যে ডিফারেন্সটা কতটুকু হবে এবং এতে আমাদের কস্ট ইফেক্টিভ কতটুকু হবে এবং পেশেন্টের এই কি বলে যে রিলিফ কোনটাতে বেশি আসবে? আসলে আমি প্রথমেই আপনাকে শুরুতেই বলেছি ট্রেডিশনাল ডেন্টিস্ট্রির সাথে লেজার ডেন্টিস্ট্রি মিলবে কম্পেয়ার না। করা যাবে না। হ্যাঁ, ট্রেডিশনাল ডেন্টিস্ট্রিকে আমরা কখনো ফেলে দিতে পারবো না। ইলেকট্রো কটারাইজেশন এটা হয়ে আসছে, আমরা ইউজ করে আসছি অনেক আগের থেকেই, যে এইটা পেশেন্টকে পোস্ট অপারেটিভ কমপ্লিকেশন থেকে রিলিফ দেয়।
লেজারটাও একইভাবে পোস্ট অপারেটিভ কমপ্লিকেশন থেকে রিলিফ দিবে, কিন্তু এটা কাজ করবে দ্রুত, ফাস্টার। হ্যাঁ, এইটা লেজারের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস হলো লেজার উইল গিভ ফাস্টার। আপনি ইলেকট্রোকটারাইজেশনেও যেই এই উদ্দেশ্যে আপনি দিবেন, সেই উদ্দেশ্যে আপনি লেজার ব্যবহার করলে আপনি ফলটা আপনি দ্রুত পাবেন। এতটুকুই শুধু এখানে লেজারের কস্ট সাথে ইফেক্টিভ কোনটা? ইলেকট্রোকটারাইজেশন। হ্যাঁ, এখানে কস্ট ইফেক্টিভ কোনটা? কস্ট কস্ট ইফেক্টিভ ইফেক্টিভ অবশ্যই মানে আপনার আমাদের ইয়ে cost effective আপনার জন্য ইলেকট্রিকটাই বেশি আপনার কস্ট ইফেক্টিভ হবে, কারণ লেজারটা একটু এক্সপেন্সিভ। আমাদের বাট আপনি যখন মানে একটা আমাদের লেজার, জিনিসটা হচ্ছে কি আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট অফ বাংলাদেশ। কারণ আমাদের চিন্তা করতে হবে যে আমাদের আর্থসামাজিক কন্ডিশনের উপরে ভিত্তি করে আমি কয়টা মানে কতজনকে এরকম এই সার্ভিস দিতে পারবো, যে মানে কিভাবে, এই জন্য আর কি বলুন যে কস্ট ইফেক্টিভ দেখলে আমাদের তো তাহলে লেজার আরো, যদি সেই চিন্তা করি তাহলে তো লেজার আমাদের আসতে আরো সময় লাগবে। না মানে দেখেন বাংলাদেশ এখন আপনি, হ্যাঁ আপনি দেখেন আপনি বাংলাদেশে যদি একটা এখনো লেজার, হ্যাঁ আপনি যদি একটা লেজার মেশিন ক্রয় করেন, তাহলে তাকে দিয়ে তো আপনি একটা বেনিফিট পাচ্ছেন না। তাকে আপনি, তার দ্বারা আপনি অনেক বেনিফিট পাচ্ছেন। কসমেটিক সার্জারি করতে পারবেন, মেলানিন ডিপিগমেন্টেশন করতে পারবেন, অনেক কাজে লেজারকে আপনি ব্যবহার করতে পারছেন। তো এই জায়গায় এই এই যে সব মেলানিনের কথা মিলিয়ে, যেটা বলা হয়েছে, হ্যাঁ হ্যাঁ এখানে যে একটা বলা হয়েছে যে আমাদের ওই টুথ হোয়াইটেনিং করলে যেমন আমাদের মেলানিন হ্যাঁ ডিপোজিশন আছে, আয়রন ডিপোজিশন আছে, হ্যাঁ এগুলো যে হ্যাঁ। আমরা রিমুভ করি পরবর্তীতে সেটা আবার রিকারেন্সটা কেমন, রিকারেন্স আছে কিনা? আমি আমার প্রেজেন্টেশনে না, প্রথমে বলছি যে ডেন্টিস্ট আর অলওয়েজ কনসার্ন ফর দ্য ভ্যালিডিটি অফ দ্য রিসার্চ ডেন্টাল লেজার। হ্যাঁ, প্রথমে আমি বলে নিছি যে এটা এখনো ডেন্টিস্টের জন্য একটা কনসার্ন যে এটা কতদিন ভ্যালিড থাকবে। আজকে আমি ডিপিগমেন্টেশন করলাম লেজার দিয়ে, 2 বছর পর সেটা আবার পিগমেন্ট সেলগুলো আবার ফর্ম আবার করা শুরু করলো, রিপিগমেন্টেশন হয়ে গেল। আবার আবার রিপিগমেন্টেশন হলো। আসলে এই কারণে আমি প্রথমেই বলে নিছি যে ডেন্টিস্ট থ্রু আউট দ্য ওয়ার্ল্ড দে আর অলওয়েজ কনসার্ন অ্যাবাউট দ্য ভ্যালিডিটি অফ দ্য ট্রিটমেন্ট অফ দ্য লেজার, যার জন্য এটা এটা এখনো তো এক্সপেরিমেন্টাল না, এটা আছে। আমাদের তো যে কোনো ট্রিটমেন্টের জন্য ভ্যালিডিটি ব্যাপার আছে। স্যার মানে আমি একটা কিছু অ্যাড একটা যে কোনো রেজিস্ট্রেশন করলেও, যে কোনো একটা রেজিস্ট্রেশন চেয়ারম্যান করলেও তার একটা কি আমাদের কি টাইম খুব চেয়ারম্যান সংকীর্ণ নাকি? হ্যাঁ না স্যার, চেয়ারম্যান স্যারের অনুমতিক্রমে যদি একটু সুযোগ দেওয়া হয়, আমি কিছু বলতে চাই ইলেকট্রো না, কটারি আর লেজার কটারি সম্পর্কে। স্যারের যদি অনুমতি দেয়, রতন স্যার যদি অনুমতি দেন স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ, শিওর ইলেকট্রো শিওর। কটারিটা, স্যার থ্যাংক ইউ স্যার কিছু বলতে দেওয়ার জন্য। স্যার ইলেকট্রো কটারিটা হচ্ছে স্যার হাইলি এনার্জি। তো হাই এনার্জি যখন আমরা টিস্যুতে দিচ্ছি তখন ওইটার ডেপথটা অনেক বেশি যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে স্যার টিস্যু বার্ন বেশি লেয়ারে চলে যাচ্ছে। যেখানে স্যার ডেলিকেটেড সার্জারি দরকার, সেই জায়গাগুলোতে আমরা ইলেকট্রো কটারির বদলে যদি লেজার থেরাপিতে লেজার কটারি করি, তাহলে স্যার এটা মলিকুলার লেভেলে কাজ করবে, সেলুলার লেভেলে কাজ করবে, এবং সেলের লেয়ারের ভিতরে কাজ করবে, এবং সেলের লেয়ারটা ক্রস করবে না। তো সেই ক্ষেত্রে স্যার লেজারটা মোর অ্যাকিউট এবং মোর চয়েসেবল স্যার, ইন সাম এক্সটেন্ট। গুড, খুবই আর খুবই সুন্দর একটা প্রশ্ন করেছো তুমি। হ্যাঁ, যে লেজারের আরেকটা অ্যাডভান্টেজ যেটা আমি এখানে উল্লেখ করতে ভুলে গেছি, টিস্যু পেনিট্রেশন ডেপথ। টিস্যু পেনিট্রেশন ডেপথ, লেজারের টিস্যু পেনিট্রেশন ডেপথ হলো কার্বন ডাই অক্সাইডে মাত্র 500 থেকে 100 মাইক্রোমিটার। তাহলে এটা কিন্তু একটা সুপারফিশিয়াল, এটা কিন্তু টিস্যু নিচে ড্যামেজ করবে না। এবং আর্গন লেজার হলো 200 মাইক্রোমিটার, আর এনডি আর্গ লেজার হলো 600 মাইক্রোমিটার। মানে এই পরিমাণ লেন্থের নিচে লেজারটার কোনো সাইড ইফেক্ট থাকবে না। এই কারণে ইলেকট্রোকটারাইজেশন সাথে কম্পেয়ার করলে যে বার্ন হয়ে যাওয়া, অতিরিক্ত বার্ন হয়ে যাওয়া, কিংবা আশেপাশে টিস্যু সহ বার্ন হয়ে যাওয়া, এটা লেজার বেলায় অনেক কম, কারণ লেজারটা খুবই টার্গেটিভ এবং এটা পেনিট্রেশন অ্যাবিলিটি অনেক কম। এবং এই কারণেই লেজারটা এখানে অনেক সেফ হিসাবেই ইলেকট্রো কটারাইজেশনের সাথে যদি আমি কম্পেয়ার করি, লেজারটা এখানে অনেক লেজারটা সেফ। সেফ স্যার। আমি কি বুঝাতে পারছি? ধন্যবাদ রিয়াদ। স্যার হ্যাঁ,
তবে আমার কোশ্চেন আমি শেষ হয়নি স্যার, 3টা কোশ্চেন করব স্যার, আরেকটা করব স্যার প্রাসঙ্গিক। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ লেজার ব্যান্ডেজ, স্যার লেজার ব্যান্ডেজ সম্পর্কে যেটা জেনেছি, স্যার অ্যাপথাস আলসার অথবা কোনো পেইনফুল আলসারের ক্ষেত্রে যদি আমরা স্যার লেজারটা অ্যাপ্লিকেশন করি, তাহলে স্যার উপরের যে সুপারফিশিয়াল লেয়ারটা যেটা থাকে, স্পাইনাস লেয়ার যেটা এক্সপোজ হয়ে যায়, আহ, সেটা স্যার বন্ধ হয়ে যায় এবং একটা লেজার ব্যান্ডেজ তৈরি হয় এবং সেটা দ্রুত হিল হয় এবং দ্রুত উইদাউট ব্লিডিং এবং উইদাউট পেইন খুব ফাস্টার হিলিং হয়। এই প্রসঙ্গে স্যার লাস্ট আর একটা কোশ্চেন আছে। না, সব আসলে কথা আমি যেটা উত্তরটা তো তুমি নিজেই, উত্তরটা তুমি নিজেই অলরেডি দিয়ে ফেলছো। এবং এই সাধারণত আমরা দেখি যে কোনো আলসারের এই একটা মেয়াদ থাকে, যে সেটা 7 ডেজ পর আলসার কিন্তু এমনিই পেন রিলিফ হয়ে যায়। তাই লেজার একবার ব্যবহার করার পরে এই যে উপরে যে লেয়ারটা তৈরি হয় সেটা সেটা 1 সপ্তাহের উপরেও থাকে। কারণ আমার নিজের মুখেও অনেক আলসার হতো, আমি লেজার ব্যবহার করতাম এবং আমি দেখেছি যে 1 সপ্তাহের মধ্যে আমার এটা কোনো পেইন হয় না, আস্তে আস্তে এটা হিলিং হয়ে যেত। আর আমাদের যে ছোটকাল থেকে শুনে আসছি যে আলসার হলে ওষুধ খেলেও 1 সপ্তাহ, না খেলেও 1 সপ্তাহ পেইন থাকবে, কিন্তু লেজারে সেটা সেটা হয় না। এইখানে 24 লেজার আওয়ার। অ্যাডভান্টেজ যে এই লেয়ার যেটা আছে, লেয়ার লেয়ার যেটা পড়ে সেটা অ্যাটলিস্ট 7 ডেজ থাকে। আমি আমার নিজের এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলতেছি যে সেটা আর কখনো পেইন হয় না, এক স্যার সপ্তাহ লাস্ট থাকবে। আর একটা কথা, সেটা হচ্ছে থেরাপিউটিক, এটাও থেরাপিউটিক, লো লেভেল হুম। লেজার থেরাপি। স্যার লো লেভেল লেজার থেরাপি, এটা লেজারের স্যার আর একটা পার্ট, আর একটা দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে যেখানে লেজারকে থেরাপিউটিক কাজে ব্যবহার করা হয় স্যার। বিশেষ করে স্যার নিউরালজিক পেইন, বিশেষ করে স্যার টিএমজে ডিসঅর্ডার পেইন, এগুলাতে স্যার লো লেভেল লেজার থেরাপি ইউজ করা হয়। এই প্রসঙ্গে জানতে চাবো আর একটা ব্যাপার স্যার, ডিপিগমেন্টেশনের কথা যেটা বলছিলেন স্যার, অনেক সময় দেখা যায় ব্রাইড গ্রুমের এই যে মানে একটা মুখের জিঞ্জিভাটা ব্ল্যাকিশ থাকে, সেই ক্ষেত্রে স্যার কোন লেজারটা ভালো হবে? যে ব্ল্যাক জিঞ্জিভাটাকে পিঙ্ক করতে চাই একজন, দেখা যায় যে বিয়ের আগে বা কোনো কারণে, আবার স্মোকার স্টেইন থাকে লিপে, সেটাও স্যার থেরাপিউটিক করা হয় স্যার, স্মোকার স্টেইনটাও রিমুভ করা হয়। এই প্রসঙ্গে স্যার একটু জানতে চাচ্ছি, আর লো লেভেল লেজার থেরাপি সম্পর্কে। ধন্যবাদ। আসলে ধন্যবাদ স্যার। আমি আমার প্রেজেন্টেশনে এক জায়গায় বলেছি যে লেজারটা একটা কালার অ্যাবজর্পটিভ একটা ইনস্ট্রুমেন্ট। যত কালার থাকবে তত লেজারটা ইফেক্টিভ হবে। তো যে কোনো কালারিং পিগমেন্টেশন কিংবা স্কিনে যে লেজার ব্যবহার করা হয় সেই জায়গায় লেজারটা খুবই ইফেক্টিভ হয়, কারণ ডিউ টু ইটস অ্যাফিনিটি উইথ দ্য কালার। এটা এই জিনিসটা চিন্তা করলেই আমাদের মনে হয় সব প্রশ্নের উত্তর আমরা পেয়ে যাব, যে যেখানে কোনো কালার কালার পাবো, বিশেষ করে ব্ল্যাক কালারের যে কোনো পিগমেন্টেশন, এনডিআর লেজার ইজ মোস্ট ইফেক্টিভ। স্যার সেক্ষেত্রে কি তারপরে আসবে কার্বন আরবিসির উপর ডাইঅক্সাইড লেজার। পড়বে, রেড কালারের উপরের পড়বে? আরবিসি কি না, রেড ব্রেকডাউন কালারের উপর করবে? করবে না, না করবে না, একমাত্র কেটিপি লেজারেরই আরবিসি হিমোগ্লোবিনের উপরে এই কেটিপি লেজারের অ্যাবজর্পশনটা হয়। কারণ কেটিপি লেজারটা আমরা এই কারণে টুথ হোয়াইটেনিং ইউজ করবো, কেটিপি লেজার দিয়ে আমরা কখনো ডিপিগমেন্টেশন অর সফট টিস্যুর যে ব্ল্যাক কালার সেটা আমরা রিমুভ করতে যাব না। কারণ কেটিপি লেজার তো ব্ল্যাক কালারে অ্যাবজর্পশন হয় না, কেটিপি লেজার হয় রেড কালারে অ্যাবজর্পশন। এই কারণে আমরা কেটিপি লেজার এখানে ইউজ করবো না, আমরা এখানে প্রেফার করবো এনডিআর লেজার, তারপর হলো কার্বন ডাইঅক্সাইড লেজার। আমি আর এই ডিপিগমেন্টেশন সম্পর্কে আমি একটা পরবর্তীতে একটা বড় একটা লেকচার দিতে স্যার চাই, সেখানে আরো থেরাপিউটিক লো ক্লিয়ার লেভেল করবো। যেটা জিজ্ঞেস করছিলাম স্যার, লো হ্যাঁ, লেভেল সেটা লেজার থেরাপি। সেটা ইভেন সেটাও মনে হয় ফিজিওথেরাপিতে সেটাও ইউজ করা পরবর্তীতে হচ্ছে। এটা বড় ফিজিও না ফিজিওথেরাপিতে ইউজ করা হচ্ছে। এবং আমি নিজেও অনেক পেশেন্টের ফিজিওথেরাপি দিয়েছি লেজার দিয়ে। তাদের যে জাপানিজদের শোল্ডার পেইন খুব বেশি। ডক্টর জাহিদ এখানে আছে, আমাদের চেয়ারম্যান সাহেব, উনি খুব ভালো করে জানে যে জাপানিজদের খুব কাঁধে ব্যথা, শোল্ডার পেইন। এবং এই শোল্ডারে যখন আমরা লেজারটাকে অ্যাপ্লাই করি, তখন 6 মান্থ পেশেন্টটা রিলিফ পায়। 6 মাস পর পর পেশেন্ট আসে, এসে লেজার অ্যাপ্লিকেশন করে যায়। লেজারটা ওর যে নার্ভ সাপ্লাইটাকে স্টিমুলেট করে। এই কনসেপ্ট থেকে ধীরে ধীরে
ট্রাইজেমিনাল নিউরালজিয়া কিংবা অন্যান্য যে নার্ভ সাপ্লাই যেগুলি নার্ভ সাপ্লাই জনিত কারণে যে পেইন গুলো হচ্ছে, আমরা লেজার ইউজ করলে সেই নার্ভ সাপ্লাই গুলি স্টিমুলেট হয়ে সেগুলি রিজেনারেশন হবে এবং আস্তে আস্তে সেগুলি নর্মাল অ্যাপিয়ারেন্সে আসবে। যার জন্য এটা ফিউচারে এটার অ্যাপ্লিকেশন অনেক ব্রাইট। লেজার লো থেরাপি লেজারের ফিউচার অনেক ভালো। এটা ফিজিওথেরাপিতে মনে হয় অলরেডি অ্যাপ্লিকেশন শুরু হয়ে গেছে লো লেজার থেরাপিটা। ধন্যবাদ। আমি কি বুঝাতে পারছি কিনা? না না, এটা একদম ক্লিয়ার। এখন এই মুহূর্তে আমি ডক্টর রাজীব কুমার বণিক তার কাছে জানতে চাবো যে এই আমাদের মডার্নাইজ ডেন্টিস্ট্রিতে হোয়াট ইজ দ্য রোল অফ, যে আমরা আসলে কতটুকু ধারণ করছি আর কতটুকু ধারণ করার ক্ষমতা আমাদের আছে, কারণ আমাদের পাশাপাশি ওই জিনিসটা চিন্তা করতে হবে যে আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট। কারণ একটা লোক যে আমি কতটুকু, কারণ আমার তো একটা এবিলিটি আছে যে আমি কতটুকু খরচ করতে পারবো, এবং এটার জন্য যিনি অ্যাপ্লিকেশন যিনি করবেন উনি কি পরিমাণ রিটার্ন সেখান থেকে নিতে পারবেন অ্যাবাউট আওয়ার আর্থসামাজিক কন্ডিশন। বারবার কিন্তু আমি আমাদের আর্থসামাজিক কন্ডিশনের কথা বিবেচনা করেই বলছি যে এটা আমরা এই যে লেজার ইউজ করবো, যে মাল্টিপল বেনিফিট আমরা পাচ্ছি, কিন্তু মাল্টিপল বেনিফিট রোগীকেও দিতে পারছি, কিন্তু রোগী সেই বেনিফিটটা কতটুকু দিয়ে পারচেজ করতে পারছে সেটা কিন্তু আমাদের একটা দেখার বিষয় হয়ে দাঁড়াবে। এটা আমি পরবর্তীতে জাহিদের কাছেও একই বিষয় আমি জানতে চাবো। তো এখন রাজীব, তোমার কি বক্তব্য আছে এই বিষয়ে? ধন্যবাদ। ধন্যবাদ আজকের মডারেটর সরোজ স্যার, এবং আমি প্রথমে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ডক্টর মোহাম্মদ মোজাম্মেল হোসেন রতন স্যার, যিনি আমি যাকে একজন জ্ঞান বোদ্ধা হিসেবে জানি, মানে নলেজের আধার, যিনি প্রচুর নলেজ রাখেন। ওনার কাছ থেকে আজকে এত সহজভাবে আমরা এই লেজার, দ্য আর্ট অফ লেজার ইন ডেন্টিস্ট্রি, এত সুন্দরভাবে আমরা আজকে এত চমৎকার প্রেজেন্টেশন উনি করেছেন, যেটা আমি মনে করি যে আমরা যারা লেজারের উপর অনেক কম জানি, আমি বলবো সবচেয়ে কম জানি এখানে আমি, এবং যারা জুনিয়র, যারা জানতে চায়, যারা ইন্টারেস্টেড, তারা অনেকটা উপকৃত হয়েছে। বাট তুমি তো কম জানো, আমি তো জানি না স্যার। আমি যেটা বলতে চাই যে আমাদের যদি এই একটা প্রোগ্রাম এপিসোড না, এই এপিসোডটা যদি কন্টিনিউ হয়, আমি মনে করি যে আমাদের যে মডার্ন ডেন্টিস্ট্রি, যে স্যার যেটা আমাকে প্রশ্নটা করেছে, মডার্ন ডেন্টিস্ট্রির জন্য লেজারের যে ভূমিকা, এটা আমরা অনেকটুকু এটাতে আমরা নলেজ গেদার করতে পারবো। তো বেসিক ডেন্টাল স্কুলকে আমি বনকে আমি এবং ধন্যবাদ জানাই, এবং ওই বেসিক ডেন্টাল স্কুলের একজনের হয়েও আমি আজকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। স্যার যেটা প্রশ্ন করেছেন আর্থসামাজিক অবস্থা, দ্যাট ইজ আমরা যখন একটা পেশেন্টের হিস্ট্রি নেই, আমরা হিস্ট্রি যদি খেয়াল করি, প্রথমেই আমরা দেখবো যে ওখানে একটা পয়েন্টই আছে, সোশিও ইকোনমিক কন্ডিশন অফ দ্য পেশেন্ট, মানে পেশেন্টটা কোন সোশিও ইকোনমিক কন্ডিশন থেকে এসেছে, তার কন্ডিশনটা কি, সেখানেই প্রশ্নটা আমরা উত্তরটা পেয়ে যাই। আইদার সে আমাদের এই কস্টলি ট্রিটমেন্টটাকে নিতে পারবে কিনা। আমি কস্টলি এই কারণেই বলছি, লেজারটা এখনো ডেন্টিস্ট্রিতে মোস্ট কস্টলি ট্রিটমেন্ট হিসেবেই ধরা হয়। এবং আমি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বলবো যে লেজার ডেন্টিস্ট্রি পপুলারিটি না পাওয়ার একটা অন্যতম কারণ হচ্ছে ইজ কস্টলি, মানে ভেরি কস্টলি ট্রিটমেন্ট। আরেকটা হচ্ছে যে এটাতে আমাদের নলেজটা অনেকটা কম। তো সেক্ষেত্রে যদি আমি বলি যে স্যার যেটা আমাদের বলেছেন যে এফিকেসি এবং হ্যাজার্ড দুটোই আমাদের স্যার কম্পেয়ার করে দেখিয়েছেন, যে বেনিফিট আমরা যদি নিতে চাই লেজার থেকে, তাহলে দেখবো যে হ্যাজার্ডের চেয়ে আমাদের বেনিফিট অনেক অনেক বেশি। এবং আস্তে আস্তে ডেন্টিস্টের সবগুলো ডিসিপ্লিনে আমরা একে সুন্দরভাবে আমরা ইউজ করতে পারি। যদিও প্রস্তুডন্টিক পার্সপেক্টিভে আমরা ক্রাউন প্রিপারেশন বা এই ধরনের ক্ষেত্রে আমরা জানি না এটা কতটুকু ইফেক্টিভ হবে, স্যার হয়তো বা আমাদের অ্যান্সার দিবেন এই ব্যাপারটা, মানে অ্যাজ এ প্রস্তুডন্টিক হিসেবে আমি স্যারের কাছে এটা কোশ্চেন রাখছি। সেই সাথে একইভাবে আমি বলছি, যেমন মডার্ন ডেন্টিস্ট্রিতে যেমন প্রস্তুডন্টিক ল্যাবে যেমন আমরা ক্যাটকাম যতটুকু পপুলারিটি পেয়েছে, বা সিবিসিটি বা আদার্স এন্ডোডন্টিক রোটারি ইনস্ট্রুমেন্ট, যে ধরনের মডার্ন ইনস্ট্রুমেন্টগুলো আমরা যতটা পপুলারিটি পাচ্ছে, লেজার কেন আমাদের ডেন্টিস্ট্রিতে এতটা পপুলারিটি পাচ্ছে না? এটা কারণ কি শুধু কস্ট ইফেক্টিভ বা প্রপার ট্রেনিং, নাকি অন্য কিছু, নাকি এটাতে একটা ভীতি কাজ করছে? আর এটা চমৎকার জিনিস স্যার এটা বলেছেন যে ডেন্টিস্ট্রিতে এখনো আমরা ইনজেকশনকে সবাই আমরা ভয় পাই, মানে প্রচুর পরিমাণে আমরা ভয় পাই। স্যারের লেকচার থেকে আমি জানতে পারলাম
যে আমরা লেজারের মাধ্যমে ইনজেকশনটাকে আমরা অ্যাভয়েড করতে পারবো, এবং যদি আমরা ইনজেকশনটাকে অ্যাভয়েড করতে পারি তাহলে তো আমি মনে করি যে লেজার উইল বি দ্য বেস্ট ট্রিটমেন্ট অপশন ইন ডেন্টিস্ট্রি। তো আমি কয়েকটা কোশ্চেন অলরেডি রেখেছি স্যার, আমি আশা করি রতন স্যার আমাদের এই ব্যাপারে একটু হেল্প করবেন। ধন্যবাদ স্যার। কি সার্ভার স্যার কিছু বলবেন এই প্রশ্নের ব্যাপারে? স্যার আনমিউট করতে হবে স্যার। হ্যাঁ, আমি বলবো। না আমি স্যার সরি, বলতে পারেন স্যার। আমি যে জিনিসটা এখন ধন্যবাদ রাজীব। হ্যাঁ, তোমার এই সঙ্গে আমি একমাত্র মানে সহমত প্রকাশ করছি যে তোমার যে কোয়েরি আমার কোয়েরি প্রায় একই জিনিস। কেন এটা আমরা এই মানে পাচ্ছি না, এই লেজারের প্রতি আগ্রহটা কেন আমরা পাচ্ছি না, যদিও এটার বেনিফিট বেশি। আচ্ছা যাই হোক, আমি কিন্তু এখানে আরেকটা জিনিস জানতে চাচ্ছি, এটা রতনের কাছে। এটা হচ্ছে আমরা তো জানি যে লাইট এমন একটা জিনিস যে অন্ধকারে কিন্তু অস্তিত্ব নাই। এটা তো ঠিক যে অন্ধকার লাইটের অনুপস্থিতি হচ্ছে অন্ধকার, লাইট নাই মানে অন্ধকার, দ্যাট ইজ অন্ধকার ইজ অনুপস্থিত বাট লাইট ইজ উপস্থিত। এখন লাইট এমন একটা জিনিস যেটা এক জায়গাতে বেরোলে সে কিন্তু, আমি যদি লাইটটা ওদিকে মারি, লাইট নট গো থ্রু দ্য ফরওয়ার্ড, ইট অলসো গোজ ব্যাকওয়ার্ড। তো এই যে লেজারটা যখন আমরা ইম্পোজ করছি, আমি প্রোটেক্টিভ মেজার নিচ্ছি, তারপরেও এই যে ওয়েভলেংথের যে ক্যারিকেচার, যে শর্ট ওয়েভলেংথ, লং ওয়েভলেংথ, মিডিয়াম ওয়েভলেংথ, এখন আমার যে প্রতি মেজার আছে সেই লাইটটা আমি কতটুকু আমার বডিকে প্রোটেক্ট করতে হবে। যে আমরা তো এক্স এর জন্য লেড শিট নেই, তারপর একটা 10 ইঞ্চি ইটের ওয়াল দিল, সেটা জানি যে এটা বাইরে যাবে না। এইরকম আমাদের এই যে হেলথ হ্যাজার্ডকে, যিনি অপারেটর আর রুগী কিন্তু একবার খাবে। আমি রুগী, আমি একবার গিয়ে চলে আসলাম। এখন রতন স্যার তো চিকিৎসা করছেন ডেইলি 20 জন, তার মানে 20টা রোগী কিন্তু রিভার্স ফেনোমেনা তার যাচ্ছে। সেখানে এই যে প্রোটেক্টিভ মেজার আমরা নিচ্ছি, সেই প্রোটেক্টিভ মেজার আমাদের কতটুকু হেল্প করবে সেটা আমার একটু জিজ্ঞাসা। এটাই হলো। আরেকটা জিনিস হচ্ছে, এটার সঙ্গে আমাদের যেহেতু রিসার্চ ওরিয়েন্টেড ব্যাপার, রিসার্চের সঙ্গে আমিও জড়িত, রিসার্চ আমি করি। রিসার্চ করা মানেই একটা ইথিক্সের ব্যাপার আসে। এই ক্ষেত্রে আমাদের ইথিক্যাল কনসিডারেশন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, এফডিআই বলি, এডিআই বলি, এডিএ বলি, আইডিএ বলি, তাদের সাথে এই লেজার ইউজের ইথিক্যাল কনসিডারেশন উপরে কতটুকু মানে কি বলে যে কতটুকু ইথিক্যাল এমফাসাইজ দেয় অ্যাবাউট দ্য প্রোটেকশন। কারণ যেটা আমাদের ওই অকুপেশনাল হেলথ এন্ড সেফটির মধ্যেও পড়ে। কিন্তু আমার যে আরেকটা এরিয়া আছে অকুপেশনাল হেলথ, যে অকুপেশনাল হেলথ এন্ড সেফটি এরিয়াতেও কিন্তু এটা পড়ে যে ওয়ার্কারদের সেফটি, বিকজ আই এম ওয়ার্কার। In that sense, I am a worker. We are also follow through the ILO. ILO কিছু আইন কিন্তু আমাদের উপর আছে, যে সেই সবকিছু বিবেচনা করলে আমাদের এই হেলথ হ্যাজার্ডটা কিন্তু যদিও বলতেছি কম হচ্ছে, কিন্তু আমি একবার দেখে রুগী একজন চলে গেল, আমি তো যদি ডেইলি 10টা দেখি, সেভাবে কিউমুলেটিভ আকারে আমি 1 বছরে কতগুলা দেখবো, কতগুলা খাবো, প্রত্যেকটা জিনিস একটু ভাববার বিষয় আছে এখানে। ইথিক্যালি কোনো অব্লিগেশন আছে কিনা, এটা আমি একটু রতনের কাছে জানতে চাচ্ছি। ধন্যবাদ। আচ্ছা, আমি খুব ভালো একটা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি। ভাগ্য ভালো যে প্রশ্নটা আমার এখানে একটা কাগজে তৈরি করা আছে। আসলে লেজার সেফটির ব্যাপারে ইন্টারন্যাশনাল লেজার সেফটি স্ট্যান্ডার্ড আইইসি 60825/1 and the European standard EN 60825/1 এরা দুইটা গাইডলাইন দিয়েছে। এই গাইডলাইনকে ধরেই কিন্তু আমি লেজার হ্যাজার্ড সম্পর্কে বলেছি, এবং এই ফ্যাক্টরস রিলেটেড টু ইনজুরি এই ব্যাপারটা বলেছি। সেখানে স্পষ্ট করেই বলা আছে যে লেজারটা আমাদের যেই ম্যানুফ্যাকচারার ইনস্ট্রাকশন যদি আমরা ফলো করে থাকি, তাহলে সেটা ডেন্টিস্টের জন্য কোনো রকম হার্মফুল না। কারণ লেজার একটা টার্গেট পয়েন্টের উপরে লেজারটা অ্যাপ্লিকেশন করা হবে, তার পাশের সারাউন্ডিং টিস্যুতেও তার কোনো ইফেক্ট থাকবে না। এই কারণেই
এটা আমাদের ডেন্টিস্টের জন্য কোনোভাবেই হার্মফুল না, যদি আমরা এই আইইসি এবং ইএন এর রুলসটা ফলো করি। এখানে স্পষ্ট করে বলা আছে যে এটা ডিপেন্ড করে সম্পূর্ণ এই ডক্টরের এক্সপিরিয়েন্সের উপরে, যে সে কতখানি লেজার ডেন্সিটি ইউজ করবে, লেজার পাওয়ার ইউজ করবে, সেটার উপরেই লেজার হ্যাজার্ডটা নির্ভর করবে। এখন ওই যে একটু আগে বলেছিলাম যে তাড়াতাড়ি রান্না করার জন্য চুলাটা একদম বাড়ায় দিলাম, তাতে কিন্তু রান্না ভালো হলো না। কারণ বেশি বেশি চুলাটা বাড়ায় দিলে বেশি টেম্পারেচার উৎপন্ন হবে তা না, টেম্পারেচার কিন্তু উৎপন্ন হয় যে যাদের ওয়েভলেংথ অনেক কম, এবং লেজারের ওয়েভলেংথ দেখেন অনেক বেশি। আপনার ইউভি, গামা রে কিংবা আল্ট্রাভায়োলেট রে, অন্যান্য যে কোনো ওয়েভলেংথে লেজারের ওয়েভলেংথ অনেক বেশি, এবং যত ওয়েভলেংথ বেশি হবে তত সেটা সেফ। এইটাই এটাই বলেছে এই আইসি এবং ইএন, এবং তারা একটা এই লেজার ক্লাসিফিকেশনই করে দিয়েছে এটার উপরে বেস করে, যে ক্লাসিফিকেশনটা আমি অলরেডি বলছি। তারা বলছে কোনো কোনো প্রোটেক্টিভ মেজারমেন্টেরও দরকার নেই, শুধুমাত্র চোখের দিকে একটু খেয়াল রাখতে হবে, হ্যাঁ, গগলস ইউজ করতে হবে এবং প্রপার ট্রেনিং দিতে হবে। আর রাজীব যে প্রশ্নটা করেছিল যে প্রস্থেটিকে এটা কিভাবে কস্ট ইফেক্টিভ, অবশ্যই কস্ট ইফেক্টিভ একটা অনেক বড় ব্যাপার, কিন্তু আমি যদি একটা লেজার দিয়ে অনেক কয়টা বেনিফিট পাই, আমি একটু আগে বলেছি, তাহলে কস্টটা এক্ষেত্রে কমে আসবে। আর ক্যাভিটি প্রিপারেশন দিয়ে লেজার দিয়ে ক্যাভিটি প্রিপারেশন, এটা আমি যখন করেছি আমি দেখেছি যে নর্মাল ট্রেডিশনাল যে ক্যাভিটি প্রিপারেশন তার চেয়ে এখানে সময়টা একটু বেশি লাগে, কিন্তু পরবর্তীতে কোনো এচিং করা লাগে না। উইদাউট এচিং আমি এই ডেন্টাল ম্যাটেরিয়ালস ইউজ করতে পারি, কম্পোজিট রেজিন কিংবা গ্লাস এনোমার। এইখানে আমার টাইম কনজিউমিং হচ্ছে, কিন্তু ক্যাভিটি প্রিপারেশন করার সময় এই লেজারে একটু টাইম বেশি লাগে। এই কারণে লেজার দিয়ে অর্থোডন্টিকের টুথ প্রিপারেশন এটা আসলে এখনো অনেক সময় ব্যাপার, যেটা কিনা ক্যাটকাম সিস্টেমে অনেক তাড়াতাড়ি করা যায়। ক্যাটকাম সিস্টেম আমি জাপানে ব্যবহার করেছিলাম, আমার পিএইচডি থিসিস ছিল ক্যাটকাম সিস্টেমের উপরে। হ্যাঁ, সেখানে আমি ইনলে প্রিপারেশন করেছিলাম এবং দ্রুত সময়ে চেয়ার সাইডে ইনলে প্রিপারেশন করতে সক্ষম হয়েছিলাম মাত্র 2 মিনিটে। এখন ক্যাভিটি প্রিপারেশন মানে ফর ক্রাউন, সেটা করার আমি চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু আমি আসলে ফেলও হয়েছি, কারণ লেজার দিয়ে অত প্রেসাইসলি আমি ক্যাভিটি প্রিপারেশন করতে পারি নাই। কিন্তু আমার বিশ্বাস যে খুব শীঘ্রই লেজার ক্যাভিটি প্রিপারেশন ফর ক্রাউন এটা চলে আসবে, এবং এটা যদি চলে আসে তাহলে আমার মনে হয় যে এই কস্টটা আরো কমে আসবে। এই কারণে আমাদের কস্ট নিয়ে খুব বেশি ভাবনার বিষয় না, আমাদের ভাবনার বিষয় হলো যে লেজারটার ইমপ্রুভমেন্ট। হ্যাঁ, লেজার যদি আমরা ঠিক মতো ইমপ্রুভ করতে পারি, লেজারকে আমরা সব ট্রিটমেন্টে আন্ডারে যদি আমরা লেজার আন্ডারে যদি সব ট্রিটমেন্ট নিয়ে আসতে পারি, তাহলে সেখানে কস্টটা কমে আসবে। এবং আমরা আমাদের দেশে কিন্তু এখন আস্তে আস্তে অনেক এক্সপেন্সিভ ইনস্ট্রুমেন্টও ব্যবহার করা হচ্ছে, যার জন্য আস্তে আস্তে কিন্তু আমাদের কষ্টের কথাটা আমরা এখন অতটা ভাবি না, যেটা আরো আগে বেশি ভাবতাম। এখন কিন্তু অনেকটা কম ভাবি। কি ডক্টর জাহিদ স্যার কিংবা হ্যাঁ, ধন্যবাদ। আরেকটা প্রশ্ন আমার, যেটা হচ্ছে আমরা যে লেজার শো মাঝে মাঝে দেখি, বাচ্চা কাচ্চা দিয়ে নিয়ে যে লেজার শো গুলা দেখা হয়, এই লেজার শোতে আমাদের কি ধরনের মানে রেডিয়েশন ওই যে ইফেক্ট হয়, যদি আমরা হ্যাঁ অল্প হ্যাঁ, ওই সময়ের যে জন্য আপনাকে দেখি? আমি আমার প্রেজেন্টেশনে যে লেজার পয়েন্টার দেখিয়েছি, যে 400 থেকে 700 তার ওয়েভলেংথ, তার লেজার হুম, শোতেও 400 থেকে 700 ওয়েভলেংথে ইউজ করা হয়। যখন ব্লু ইউজ করা হয় কিংবা রেড ইউজ করা হয়, হ্যাঁ, রেড এর উপরে তো আমি আর দেখতে পাবো না। হ্যাঁ, রেড এর উপর ইনফ্রারেড রিজনে তো আমি এই লেজার শো করে লাভ হবে না, কারণ ওইটা তো খালি চোখে কেউ দেখতে পারবে না। না, এই প্রশ্নটা করার উদ্দেশ্য ছিল যে আমরা কিন্তু বেশ এই অনেক বছর আগে ওই হুম, মানে যে বঙ্গবন্ধু হলে, যে বঙ্গবন্ধু চিন্মৈত্রী কনভেনশন হলে হ্যাঁ, কার একটা প্রোগ্রামে বোধহয় একটা লেজার শো দেখানো হয়েছিল, যে হুম, অনেকক্ষণ ধরে কিন্তু আমরা দেখছি, তখন তো খুব মজা করে দেখছি, কিন্তু দেখার পরে যখন লেজার নিয়ে পড়াশোনা করতে গিয়ে দেখলাম যে না, এই
যদিও তার কম লেংথে থাকে, তারপরে কিন্তু লেজারের একটা সাইড ইফেক্ট হয়, যদি এটা অল্প সময়। এটা যদি কন্টিনিউয়াস কেউ দেখতে থাকে, বিভিন্ন ধরনের লেজার শো হয়, আমাদের যে হেরিটেজের জিনিসগুলো আসে, বিভিন্ন কালচারাল ব্যাপার স্যাপারগুলো কিন্তু ফুটে ওঠে, সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে। দেখা গেল খোলা আকাশেও কিন্তু আমরা লেজার মেরে দেখাতে পারি, যেখানে কোনো পর্দার প্রয়োজন সমস্যা পড়ে না। সমস্যা যেটা হতে পারে, আপনি দেখবেন আপনি যদি টেলিফোন অনেক লম্বা সময় ইউজ করেন, সেখানে একটা টেম্পারেচার তৈরি হয়। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেটাই। টেলিফোনের কিন্তু টেম্পারেচার তৈরি হয়। যে কোনো একটা হিট অর্গান, একটা অর্গান এই যখন যে হিট হবে, this সেখান is থেকে also in কিছু my head, ইলেকট্রন, হ্যাঁ, সেখান থেকে কিছু ইলেকট্রন বের এই হবে। যে এখানে আছে, এখন এটাও তো হ্যাঁ, হচ্ছে। হচ্ছে এখানে কিন্তু ইলেকট্রন বের হচ্ছে। ইলেকট্রন বের হলেই সেখানে আপনার এনার্জি কিন্তু তৈরি হচ্ছে এবং টেম্পারেচার বাড়তেছে। এখন লেজার যদি একটু বেশি পরিমাণ টানা ইউজ করা হয়, সেই ক্ষেত্রে সেখানে হয়তোবা দেখা যাবে ফটন বেশি তৈরি হবে এবং ইলেকট্রন ফটনের যে বিকিরণটা তৈরি হবে, এটাতে কিছু কিছু সমস্যা হতেও পারে। যেমন চোখের মধ্যে একটা সমস্যা হতে পারে, যে সবাইকে তো আর সানগ্লাস পরে লেজার শো দেখতে বলা যাবে না। হ্যাঁ, যেমন এখন একটা 3D দেখতে গেলে, যেমন হ্যাঁ, 3D সিনেমা হ্যাঁ, দেখতে 3D গেলে যেমন দেখতে গেলে সানগ্লাস ওই লাগে। একই। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সানগ্লাস পরে নেয়। ওই ব্যাপারটাই এখানে আসবে। যে লেজার শো যখন আপনি দেখবেন, একটা ডিসটেন্স আপনাকে বজায় রাখতে হবে। এত দূর থেকে আপনি দেখবেন। হ্যাঁ, লেজারে কিন্তু একটা রেঞ্জ আছে। সেই রেঞ্জের বাইরে তার কোনো ইফেক্ট থাকবে না। তা ওইভাবেই এই আমাদের মোবাইল ফোনেও যেরকম এই সাইড ইফেক্ট আছে, লং টার্ম ব্যবহার করলে লেজারও সাইড ইফেক্ট আছে। স্পেশালি চোখের উপরেই বেশি বেশি ইফেক্ট লেজারের। এই জন্য এই আপনি অনেক লম্বা সময় যদি আপনি ব্যবহার করতে চান লেজার, তাহলে অবশ্যই আপনাকে প্রোটেক্টিভ গ্লাস ব্যবহার করতে হবে। ধন্যবাদ। আমি কি এবার বুঝাতে আমি, পারছি? হ্যাঁ, না, অবশ্যই। এখন থেকে আমাদের যে প্রফেসর জাহিদ, শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ, বলেন। হ্যাঁ, বলবো। এখন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, জাহিদ, হ্যাঁ, তোমার হ্যাঁ, কমেন্ট শোনার জন্য আচ্ছা, really it is a great beginning. We just got introduction today and we got the way how to proceed with different treatment modalities using lasers. I think today's session was really attractive, and he finished in such a way that he kept uh, some question. Okay, that I think the dentists who are watching and also listening our show, they will be interested to just go to the next episodes. আহ, যদিও আমরা চাইছিলাম যে আজকে আমাদের ইয়েটা পুরোটা ইংলিশে হোক, কারণ যেহেতু ওরা আমাকে বলেছিল যে আমরা ইয়েতে দেবো, ইউটিউবে, যেটা ইন্টারন্যাশনাল একটা থাকবে। তো প্রথম থেকে আমরা বাংলায় শুরু করেছি, যদি আমাদের ডেন্টিস্টদের সুবিধা হয়েছে আলোচনাটা। বাট আই থিঙ্ক আওয়ার ডেন্টিস্ট আর স্মার্ট এনাফ, they learn English, they studied English. So if we are not good at English, but if we just practice it, maybe this will have a better impact in our dental education. Anyway, so really I thank my friend Dr. Mojammel Hasan Ratan. এবং আমি তার সঙ্গে আমি তার ডিপার্টমেন্ট আমি ভিজিট করেছি, তার প্রফেসরকে মাসুমতো। দেখেছি। প্রফেসর নাম কি যেন ছিল মোজাম্মেল? মতো আমি তার সঙ্গে আমি একটু একটু মানে কি বলে অ্যাসিস্ট করে ছবিও তুলে নিয়ে এসেছিলাম ডিপার্টমেন্টে। আমি দেখেছিলাম যে আসলে যেটা রিয়াদের কোশ্চেন, যে LLET, যেটা লো লেভেল লেজার থেরাপি, এটার কিন্তু লট অফ ইউজ মোজাম্মেল কিছু বলেছে, যে এটা ট্রাইজমাল নিউরালজিয়া, বেলস পালসি, ফ্রোজেন শোল্ডার আমি দেখেছি ওনাকে করতে। এর সঙ্গে কিন্তু আমাদের এখন বর্তমানে যেটা হচ্ছে, যে এই লো লেভেল লেজার থেরাপি কিন্তু এটা ওন্ড হিলিং এ হেল্প করছে, কারণ এখানে টিস্যুকে স্টিমুলেট করছে রিজেনারেশনের জন্য। এবং এখানে রিসার্চের রেজাল্ট দেখা যাচ্ছে যে আমাদের বিশেষ করে পেরিওডন্টোলজিতে লোয়ার লেভেল লেজার থেরাপি ইউজ হচ্ছে এনাফ। এবং এখানে দেখা যায় যে যদি আমরা পেশেন্টের পেরিওডন্টাইটিস পেশেন্টের যদি আমরা লো লেভেল লেজার থেরাপি ট্রিটমেন্ট করা হয় এবং সেই জিসিএ যদি আমরা বায়োকো অ্যানালাইসিস করি, এখানে দেখা যাচ্ছে যে সেখানে বিভিন্ন ধরনের গ্রোথ ফ্যাক্টরস পাওয়া যাচ্ছে,
বেশি পরিমাণে, যেটা ওন হিলিং এর জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। যেমন এর মধ্যে আমাদের 2-3টা সেশন হয়েছে যে বিভিন্ন রকমের গ্রোথ ফ্যাক্টর নিয়ে, তাই না? প্রফেসর অনির্বাণ চ্যাটার্জির আমার মনে হয় কিছু আইডিয়া আমাদের ছেলেপেলের হয়েছে, আমাদের হয়েছে। তো গ্রোথ ফ্যাক্টর, যে প্লাটলেট ড্রাইভ গ্রোথ ফ্যাক্টরস, ফাইব্রোব্লাস্ট গ্রোথ ফ্যাক্টরস, এবং যেগুলো মানে টিস্যু হিলিং এন্ড ওন হিলিং এর জন্য যে গ্রোথ ফ্যাক্টর গুলো কাজ করে, সেই গ্রোথ ফ্যাক্টর গুলোর রেঞ্জ অনেক হাই পাওয়া গেছে, যে লো লেভেল লেজার থেরাপি দিয়ে ট্রিটমেন্ট করা হচ্ছে। এটা একটা ব্যাপার। আমি প্রথমে আসি মাহমুদ সাজিদিন যে কোশ্চেন করেছিল অর্থোডন্টিক্স এর বিষয়টা, এটা এখন অতটা ক্লিয়ার নয়, এটা ঠিক। কিন্তু এখানে একটা প্রসঙ্গ আসছে যেটা আমি বললাম, যে টিস্যুকে স্টিমুলেট করা হয় লো লেভেল লেজার দিয়ে, যেন সে রিজেনারেশনে সাহায্য করে, সে যেন রিপেয়ারিং এ সাহায্য করে। কাজে অর্থোডন্টিক্স এর যে মুভমেন্ট হয়, যেখানে একদিকে টিস্যু, দুদিকেই টিস্যু লস হচ্ছে, আবার টিস্যু গ্রো হচ্ছে, সেটাকে হয়তো এনহ্যান্স করা যেতে পারে লো লেভেল লেজার থেরাপি দিয়ে। It's my opinion from the some evidences. Okay, and then সরোয়া লিটন ভাই যেটা বলছিলেন যে কস্ট এফেক্টিভিটি অফ ইলেকট্রো সার্জারি অ্যান্ড লেজার সার্জারি, এখানে প্রসঙ্গটা হচ্ছে যে ইলেকট্রো সার্জারি তো আমরা আমাদের স্টুডেন্ট লাইফে দেখেছি। আমার যতদূর মনে পড়ে, আমাদের আমি বোধহয় আমাদের কোন একটি স্যারের আমি চেম্বারে দেখেছিলাম, আমি মনে করতে পারছি না। ও ইয়া, ডক্টর মিজানুর রহমান, আমার আপনারা মনে আছে ডক্টর মিজানুর রহমান এখন সাপোর্ট ডেন্টালজি আছেন। আমি ওনার সঙ্গে, ওনার চেম্বারে ফাইনাল ইয়ার থেকে ওনার সঙ্গে কাজ করি 1987 থেকে। উনি আমাকে নিয়েছিলেন, উনি আমাকে স্নেহ করতেন, ওনার হাতে অনেক কাজ শিখেছি আমি চেম্বারে। তো ওনার একটা মেশিন ছিল ইলেকট্রোকটারি সার্জারি, এবং উনি ওদের জিঞ্জিভেক্টমি করতেন, অনেক মানে বিভিন্ন রকমের ইনসিশন দেখেছি। সমস্যা হলো যে ইলেকট্রো সার্জারিতে আপনারা জানেন যে এটা আসলে কটারাইজেশন করে ঠিক, কিন্তু এটা কিন্তু টিস্যুকে ডিপ্রোটিনাইজ করে, এবং টিস্যু হিলিং ডিলেড হয়। কাজে এখানে লেজার থেরাপির কিন্তু এই অসুবিধাটা নাই। লেজার থেরাপিটা যেহেতু একটি স্পেসিফিক ওয়েভলেংথে কাজ করে টু দা পয়েন্টে, এবং এটা কিন্তু রেডিয়েশন ছড়াচ্ছে না, এটা টু দা পয়েন্টে কাজ করে। যে কারণে এই জন্য বলা হচ্ছে যে আমরা শুধু যদি প্রোটেক্টিভ গ্লাসটা আমরা ব্যবহার করি, তাহলে আর প্রয়োজন হবে অন্য কিছু, পেশেন্টের জন্য, অপারেটরের জন্য, অ্যাসিস্ট্যান্টের জন্য, এইটা সবচেয়ে জরুরি। তো এখানে কস্ট এফেক্টিভ চিন্তা করতে গেলে আসলে বাংলাদেশের বর্তমান যে অবস্থা, আমাদের শেখ হাসিনার সরকার, বাংলাদেশের লোক কি না খেয়ে আছে? বাংলাদেশের লোকের টাকার অভাব আছে? আপনি যে ট্রিটমেন্ট দেখেন, আপনার চেম্বারে কারা আসে? এমন পেশেন্টও আসে আমাদের কাছে যে 2 লাখ 3 লাখ টাকা ট্রিটমেন্ট করছে কন্টিনিউয়াস। ও টোটাল ওরাল লিবিডেন্স যদি করতে হয় আমাদেরকে, সেখানে 3 লাখের নিচে হবে বর্তমান ট্রিটমেন্ট যে ইয়ে। তো কাজে এখন মানুষের কাছে টাকা তারা দেখেন পেয়ে, তারা সিঙ্গাপুর ব্যাংককে চলে যায় ট্রিটমেন্ট করার জন্য। যদি এইগুলো আমরা করতে পারি, তাহলে তার বাইরে যাবে না তারা। ডেন্টিস্ট্রি দেখেন আমাদের বাংলাদেশে যারা এখন বেশ করে পেশায়, মানে যারা একটু অলরেডি ভালো প্র্যাকটিস করেছেন, সুনাম চড়িয়েছেন, বিভিন্ন দেশ থেকে পেশেন্ট এসে ট্রিটমেন্ট বাংলাদেশে করে যাচ্ছে। আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, নিউজিল্যান্ড, তারা বাংলাদেশে ট্রিটমেন্ট করে যায়, কারণ তারা জানে যে এখানে 1/5 কস্টে তারা বেটার ট্রিটমেন্ট পাচ্ছে। এটা আমাদের দেশের ডেন্টিস্টরা করতে পারছে। কাজে আমরা আশাবাদী যে এই কস্টের ব্যাপারে সমস্যা হবে না বাংলাদেশে আমাদের লেজার আনলে। এখানে একটা প্রসঙ্গ আমি বলি যে আসলে লেজার ট্রিটমেন্টটা এক্সপেন্সিভ বলা হলো, আসলে অতটা এক্সপেন্সিভ বর্তমানে নয়, কারণ এখন কিন্তু অনেক অনেক কমই এসেছে। আমরা যেমন ডায়োড লেসার ব্যবহার করি, আমাদের এখানে ডায়োড লেসার মেশিন আছে আমাদের এই নাজরা ইউনিভার্সিটি ডেন্টাল কলেজে, আমরা এটা কন্টিনিউয়াস ব্যবহার করছি। 2 দিন ধরে আমরা পেরিওডাল সার্জারি করছি, সেখানে ক্রাউন লেংথেনিং রেগুলার হচ্ছে, সেখানে আমাদের ফেনেক্টমি, ফ্রন্টমি, টিস্যু ট্যাগ রিমুভাল, অপারকুলেক্টমি, আমার যেহেতু ডায়োড লেসার সফট টিস্যুর জন্য, কাজে আমরা কন্টিনিউয়াসলি ব্যবহার করছি এখানে। এবং এটা কিন্তু এর বেনিফিট অনেক অনেক বেনিফিট, যে দ্রুত এটা হিলিং হয়, এবং এটা পেশেন্টের ডিসকমফোর্ট হয় না, ব্লিডিং হচ্ছে না, ব্যাড স্মেল, যে ইলেকট্রো সার্জারিতে ব্যাড স্মেলটা, সে ব্যাড স্মেলটা হচ্ছে না। এটা অনেক ফ্যাসিলিটি। এখানে চিন্তা করতে গেলে আমরা কস্ট এফেক্টিভ বাংলাদেশ কথা চিন্তা করতে গেলে, আমাদের রাজীব পরিষ্কার বলেছে যে আমাদের প্রথমে তো পেশেন্ট হিস্ট্রি আমরা নিয়ে নিচ্ছি, এটা আমাদের ট্রিটমেন্ট পলিসি ওখানেই তৈরি করে ফেলতে হবে যে কার জন্য আমরা কি করবো। সার্জারি সবসময় এক্সপেন্সিভ, আপনারা জানেন। ওরাল সার্জারি কতটা এক্সপেন্সিভ, তাহলে কি লোক প্রয়োজন হলে করবে না? করছে তো। আমাদের বাংলাদেশে ভুরি ভুরি উদাহরণ আছে আমাদের যারা সার্জন বাংলাদেশে, তারা কিভাবে তারা পেশেন্টের চিকিৎসা দিচ্ছে, করছে। আমরা শুরু করলে অবশ্যই এটা হবে। লেজার ট্রিটমেন্টটা আমরা যদি শুরু করতে পারি বাংলাদেশে, হ্যাঁ এরবিএম লেজারটা একটু এক্সপেন্সিভ এখনো, তবুও $5,000 থেকে $10,000 মধ্যে কেনা যায় এরবিএম লেজার। এটা বাংলাদেশে অনেক ডেন্টিস্টই সে পারবে, আর আমাদের ব্যাংক লোনও দেয়। কাজে যদি ডায়োড লেজার বা আমরা কার্বন ডাইঅক্সাইড লেজার ইউজ করতে চাই সফট টিস্যুর জন্য, তাহলে এটা খুব বেশি লাগবে না। আমার 1,500 থেকে 2,500 এর মধ্যেই আপনার ডায়োড লেজার কিনতে পারবেন। এটা খুব বেশি এক্সপেন্সিভ নয়। ব্যাপারটা হচ্ছে মোজাম্মেল বলেছেন যে আমাদেরকে ট্রেনিংটা নিতে হবে।
আমাদেরকে জানতে হবে, কারণ যখন আমি একটা কাজ করতে তখন আমাকে যদি আমি ভিতরটা না জানি, এটি সমস্যা। আমাদের অনেকেই অনেক সময় একটা মডার্ন একটা কিছু শুরু করেন, কিন্তু আমাদের যদি আমরা বেসিক নলেজটা না নিয়ে শুরু করি সেটা আমাদের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। তো বাংলাদেশে এখন ইমপ্লান্টের উপর অনেক কাজ চলছে, আপনারা জানেন। এই যে বাম ইমপ্লান্টের কাজটা করছেন হয়তো অনেকেই, কিন্তু আমি অনেক ক্ষেত্রে দেখেছি অনেকে হয়তো শেয়ার করেন যে আসলে পেরিওডন্টাল স্টাসটাকে অনেকে কিন্তু অতটা কনসিডারেশন না এনে অনেকে ইমপ্লান্ট করছেন, এবং সেই জন্যই আমি গুরুত্ব দেবো যে হ্যাঁ, ইমপ্লান্ট অবশ্যই একটা বিশেষ ব্যাপার, এখন সব জায়গায় চলছে, কিন্তু আমাদের ফলো আপ করতে হবে। এই ফলো আপ রেজাল্ট আমরা চাই, আমাদের পাবলিকেশন চাই, যে আসলে ইমপ্লান্ট করার পরে আমাদের এটা কি। এটা আমি লেজারের প্রসঙ্গ না, কারণ যেহেতু পেরি ইমপ্লান্টাইটিসও লেজারে ব্যবহার করতে হয়, কারণ আমাদের ফটো ডাইনামিক থেরাপি কিন্তু লেজারের সঙ্গে লেজার দিয়ে করছে, আপনারা জানেন। কাজেই পেরিওডন্টোলজি আমি ডক্টর মুজাম্মল আমি ওনার প্রেজেন্টেশন দেখলাম যে উনি অনেক ট্রিটমেন্টের কথা বলেছেন, পেরিওডন্টালটা কিন্তু ইনভলভ করেন নাই উনি। আপনি দেখতে পারেন আপনার এটা প্রেজেন্টেশনে পেরিওডন্টাল ট্রিটমেন্ট ইনক্লুড করতে বলা হবে। হয়েছে, জাহিদ গাম ডিজিজ বলা হয়েছে। না, গাম্ভীর হলো লাস্টে যে তুমি যে করছো যে আমি স্টেপ বাই স্টেপ এই ট্রিটমেন্ট করবো, সেখানে পেরিওডন্টাল নাই, সেটা ইনক্লুড করার জন্য বলছি। অনেকগুলো আমি স্টেপ বাই স্টেপ যেগুলো তুমি আলোচনা করতে চাও নেক্সট টাইম, সেটা আর কি। আরেকটা হচ্ছে যে আমাদেরকে আজকে সত্যি খুব সুন্দর আলোচনা, প্রাণবন্ত আলোচনা। আমি জানি যে এটা খুব ইফেক্টিভ হয়েছে, এবং আমার অভিনন্দন থাকলো বেসিক ডেন্টাল স্কুল বন্ডকে, এই সঙ্গে প্রফেসর মোজাম্মেল কে, যে উনি যদি সময় দেন হয়তো এটা আমাদের বাংলাদেশের ডেন্টিস্ট্রিতে একটা মাইল ফলক হিসেবে কাজ করছে এবং করবে। যে উনি যে স্টেপ বাই স্টেপ বিভিন্ন ট্রিটমেন্ট মডেলিটি নিয়ে আলোচনা করেন, আমার মনে হয় প্রতি সপ্তাহে একটা করে আপনারা করতে পারেন, যে এক একটা স্পেসিফিক টপিক নিয়ে তিনি আলোচনা করবেন, সেটা নিয়ে বিশদ আলোচনা হবে। তো আমাদের বেশি লম্বা সেশন করলে অনেকেই ধৈর্য হারা হয়ে পড়েন। আমার মনে হয় যে 1 থেকে 1.5 ঘন্টার মধ্যে মানে আমরা শেষ করতে পারলেই ভালো। বেসিক বিশেষ করে টপিক গুলো, আমাদের যে স্পেসিফিক টপিক গুলো, তাতে হয়তো আমাদের সবার একটা আগ্রহ থাকবে, শেখাও হবে, এবং এটা একটা বুম হবে আর কি, মানে আমাদের পুরো প্রফেশনের মধ্যে। তো থ্যাংক ইউ সো মাচ এগেইন আমাদের বড় ভাই প্রফেসর সরোয়ার লিটন, উনি সবসময় আগ্রহী আমাদের সব প্রোগ্রাম থাকার জন্য। উনি আজকে মডারেটর হিসেবে এসেছেন, এবং উনি ভালো মডারেট করতে পারেন, এবং আমাদের প্রোগ্রাম গুলো সুন্দর হচ্ছে। বেসিক ডেন্টাল স্কুল বন্ডকে ধন্যবাদ, তারা আমাকে অনেক প্রোগ্রামে ইনক্লুড করেছে, ওদের উপদেষ্টা পরিষদে রেখেছে। তো আমি বেশ করে রিয়াদকে ধন্যবাদ দিচ্ছি, শহীদকে ধন্যবাদ দিচ্ছি, সে তারা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। আর রাজীব বণিক, ওয়েলকাম ব্যাক। আমি জানি যে তুমি অসুস্থ ছিলে, তো তোমাকে দেখে ভালো লাগছে যে তুমি সুস্থ ফিরে এসেছো আবার আমাদের মাঝে। তো আমি আশা করবো যে প্রতিটা প্রোগ্রামে যেন তোমার সময় সপ্রতিভ দেখতে পাই, এবং আশা করি যে আমরা আমাদের এই এডুকেশনাল ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ আমরা এটা কন্টিনিউ করতে পারবো। সবাইকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ জাহিদ। তাহলে আজকে আমাদের এই সমাপনী অবস্থায় চলে এসেছি, আর আলোচনার তেমন কিছু নাই। তবে আমি বলবো যে প্রতিটা যে বিষয় টপিকটা আলোচনা করুক, আমার কথা হচ্ছে যে সর্বোচ্চ 2 ঘন্টার একটা প্রোগ্রাম স্কেচিং নিয়ে টপিকটা থাকবে 40 মিনিটসের মধ্যে মূল বিষয়, তারপরে আলোচনা দিয়ে কিন্তু আমাদের বাকি 1 ঘন্টা 20 মিনিট যদি আমরা আলোচনাটাই আমাদের কিন্তু সবচেয়ে বড় ফিডব্যাক কিন্তু আসে আলোচনায়। যে আমরা যখন কমিউনিকেশন পড়তে যাই তখন কিন্তু যে 2 ওয়ে কমিউনিকেশন, অ্যাক্টিভ কমিউনিকেশন, প্যাসিভ কমিউনিকেশন, আমরা জিনিসগুলো আমাদের কিন্তু দরকার পড়ে। যেমন প্যাসিভ জিনিসটা যদি একটু বলি, তাহলে হচ্ছে যে আমরা তৃতীয় ব্যক্তির সাহায্য নেই, তাই না? যেমন একটা সাধারণ উদাহরণ দেয় যে যদি কোনো বাড়িতে বাবা মার মাঝে মন কষাকষি, তখন কিন্তু তারা কমিউনিকেট করে তার বাচ্চাদের দিয়ে। হয়তো দেখা গেল সে বাচ্চাকে বলে, এই তোর মাকে বল আমার লুঙ্গিটা দিতে, আবার মা উত্তর দেয় তোর বাপকে বল ওইখানে লুঙ্গিটা ঝুলানো আছে। এই যে সিস্টেম আমাদের, এর ধরে কিন্তু যে আমাদের নলেজকে শেয়ার আপ করার একটা বিশাল পরিধি, আমাদের এই ধরনের যে ক্ষুদ্র যে আমরা 6-7 জন বসলাম, যেমন আমি কথা বলছি রাজীবের সঙ্গে, বাইদের সঙ্গে কিন্তু ইন করতে পারে এনে ক্রস, মানে আমার কথা হচ্ছে যে এই ডিসকাশনের সময় আমি চাই যে ক্রস হোক, মানে যে কোনো ডিসকাশনে ক্রস হলে কিন্তু অনেক সময় একটা কথা এই মুহূর্তে মনে হয়, কিন্তু পর মুহূর্তে কিন্তু আবার আমাদের ব্রেন থেকে চলে যায়। কাজে ইনস্ট্যান্ট যদি কোনো একটা পয়েন্ট আসে, ওই জায়গায় আমার মনে হয় ইন্টারফেয়ার করলে আরো ভালো হয়। অতএব আমি রিয়াদকে ধন্যবাদ জানাই যে এই ধরনের প্রোগ্রাম সে লেজার কন্টিনিউ করে প্রসঙ্গে আসছে যেটা বলতে সেই চাচ্ছিলাম, করোনার শুরু থেকে। আমরা স্যার লাস্ট জানুয়ারিতে পকেটে কিছু পয়সা খরচ করে
ইন্ডিয়াতে গিয়েছিলাম এবং ওইখানে স্যার আমাদের 2 দিন অ্যাটম প্রোগ্রাম ছিল একটা। ইয়ে থেকে একজন ইনস্ট্রাক্টর এসে লেজারের উপর আমাদের 2 দিন ট্রেনিং দিলেন এবং ট্রেনিং দিয়ে ওনারা কস্টের ব্যাপারে যেটা দিলেন যে স্যার 2.5 লক্ষ টাকা মাত্র একটা লেজার, আর একটা ছিল স্যার 5.5 লক্ষ টাকা। আর ওই যে এনডিএক যেটা স্যার বলছেন ওটা স্যার আগে যখন আনতো কেভো তখন 40 লাখ টাকা ছিল, বাট স্যার এখন 5.5-6 লাখ টাকার মধ্যে লেজার অ্যাভেলেবল। তো ইটস নট এ না বিগ ডিল স্যার। না তবে এখন না, আসলে ধীরে ধীরে তো অনেক দুইটা লেজার সবচেয়ে বেশি ইউজ হয় বিশ্বে, সেটা হচ্ছে কার্বন যে ডাইঅক্সাইড, ডায়োড, কার্বন ডাইঅক্সাইড কার্বন এন্ড ডাইঅক্সাইড এরবিএম ইয়াগ লেজার। এটা সবচেয়ে একটা দুই বেশি। তিনটা, কারণ এরবিএম ইয়াগ তো যেহেতু সফট টিস্যু হার্ড টিস্যু দুটোতে ইউজ হয়, আর সফট টিস্যুর জন্য ডায়োড লেজার, কার্বন ডাইঅক্সাইড লেজার। তো এই জন্য মানে অন্যগুলো অতটা আসলে এখনো বোধ হয়, এটা মোজাম্মেল ভালো বলতে পারবে। লাগে না। মোজাম্মেলের একটা ব্যাপার অবশ্য আমি মনে করে দিতে চাই যে মোজাম্মেল কিন্তু নিজেকে নিয়ে এক্সপেরিয়েন্স, নিজেই নিজেকে গিনিপিগ বানিয়েছিল, তোমরা জানো কিনা? মোজাম্মেল গিনিপিগ নিজেকে নিজে বানিয়েছে, ডিপ পিগমেন্টেশন নিজেই সে নিজে এগুলোর করেছে, নিজে নিজে তারপরে সে করছে। সেটা পেপার পাবলিকেশনও করেছে সে। তো জানি না মোজাম্মেল বর্তমান কি অবস্থা হতে, এই ব্যাপারে আমার মনে হয় হ্যাঁ ও বলছে একটা ইয়ে করবে এপিসোড, একটা এপিসোড তোমরা রেকর্ড ডিপ পিগমেন্টেশন। স্যার আরেকটা কথা না বললেই নয় যে মোজাম্মেল স্যার আপনারা যে সেশনটা দিলেন আমাদের অলরেডি পকেটের থেকে 20 থেকে 30 হাজার টাকা দিয়ে আমরা বাইরের থেকে এগুলা করে মানে সামান্য জ্ঞান পেয়েছি। এবং বাংলা মিডিয়ামে এত সুন্দর করে যে লেজার ফিজিক্স, স্যার লেজার ফিজিক্স এর ক্লাসটা করার পর স্যার 1 ঘন্টা মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকা লাগছে, সেই আইনস্টাইন থেকে শুরু করে বর্তমান পর্যন্ত। কিন্তু স্যার সহজ সরল ভাবে বাংলা ভাষায় যে টপিকসটা বলে দিলেন, তো স্যার এখন তো ফিজিক্স বুঝতে পারলাম যে না ওয়েভলেন্থ যত কম হবে তত স্যার শক্তি বেশি হবে, আর ওয়েভলেন্থ যত বড় তত হিট কম। এটা তো স্যার বলে দিলেন এবং লেজারের এটাই তো মাথায় আসে না। কিন্তু 99% হিট তো এমিশন হয়ে যাচ্ছে, 1% কাজ করছে যেটা স্পেসিফিক ডিরেকশনে তো এটা মানে তো রেটটা বেরোচ্ছে। আমার খুবই আনন্দ লাগছে যে আমরা এই ফিজিক্সটা এই জিনিসটা আমাদের দেশে মানে দেখা হয়েছে চক্ষু মেলিয়া, আহ, মানে এরকম একটা ব্যাপার স্যাপার যে স্যার যে এত সুন্দর লেজার জানেন। আমি বিএসএমএম তে 5 বছর ছিলাম, তখনও যদি স্যারের কাছে জানতাম তাহলে আর পার্শ্ববর্তী কোথাও যাওয়া এই ট্রেনিং এর জন্য যাওয়া লাগতো না। তো তুমি আশা চিন্তা করবো করো মানে রিয়াদ, আমরা এখানে একটু স্যার আমরা এখানে চিন্তা করছি ওরা স্যার একটা 48টা রুম প্রকাশন হয় করবো। কিভাবে? 48টা প্রকাশনা মানে আমার আজকে মাথা ঘুরে গেছে যে এক একজনের থেকে বড় কিভাবে হয়। যে আমাদের জাহিদ স্যার আছেন, উনি পেরিওডন্টোলজির মানে আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশনের বাংলাদেশের একমাত্র প্রতিনিধি। এখানে আমাদের রতন স্যার আছেন, রতন স্যার 48টা শুধুমাত্র লেজারের উপর প্রকাশনী। এছাড়াও স্যারের এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি মানে আমরা তো কিছু না স্যার, আমরা আসলেই কিছু না। আমরা জুনিয়র মানে কি চিন্তা করে জানি না, দুটো রুট ক্যানেল দুটো দাঁত ফেলে এটাই তো জীবন না স্যার। আর আপনার প্রকাশনা গুলা স্যার অবাক লাগে, আপনি লেখেন এত সময় কিভাবে স্যার আমি বুঝি না। এদিকে সারওয়ার স্যার আজকে একটা দারুণ মানে বিস্ফোরক মন্তব্য দিলেন যে স্যার নাকি স্যার ইয়েতে এন্টি টোবাকোর যে আহ, আহ, ইয়েটা আছে, স্টেপটা নেওয়া হয়েছে জাতীয় সংসদেও স্যার কিছু বিলের মধ্যে স্যারের কিছু রিকমেন্ডেশন ছিল। তো এত বড় বড় এটা গুণীজন আজকে আমরা সাথে পাবো, এটা আমাদের জন্য আসলেই ভাগ্য। আর ধন্যবাদ আপনাদের এই সামনে আসার জন্য স্যার, আমরা আসলেই কৃতজ্ঞ আপনাদের কাছে যে আপনারা ডেন্টালে এত বেশি অবদান। সর্বশেষ এই অনুষ্ঠান শেষ করতে যাচ্ছি। আর শেষ করার আগে আমি বলবো যে তোমরা বেসিক ডেন্টাল স্কুল বন এটাকে এখন উইকলি চালাচ্ছ নাকি সপ্তাহে 2টা বা এরকম করতেছো? স্যার ইচ্ছা নাকি মতো করা যাবে, কোনো সমস্যা না। না, আমি এটা কেন বলছি একটু রেফারেন্স দিচ্ছি যে ডেন্টাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া প্রতি রবিবার বিকাল 4:30 বাংলাদেশ সময় সেই করোনাকালীন থেকে অদ্যাবধি প্রতি রবিবারে একটা করে ওয়েবিনার করছে, যেখানে পার্টিসিপেন্ট থাকে নট লেস দেন 20,000 পার্টিসিপেন্ট অ্যারাউন্ড দ্য গ্লোব, নট লেস দেন। ইচ এন্ড এভরি সানডে 4:30 বাংলাদেশ সময় এক এক দিন এক এক টপিক নিয়ে কথা হয়। এবং এই পর্যন্ত ওদের 19টা ওয়েবিনার, 18টা হয়েছে, এই 19 নাম্বারটা কালকে নেক্সট সানডে। এবং আমি
এই 19টাতেই পার্টিসিপেট করেছি, মানে 19টাতেও করব। ওরা উইকলি ইচ অ্যান্ড এভরি সানডে এটা করে। এখন আমি তোমাদের কাছে অনুরোধ করব, তোমরা একটা সার্টেন রুটিন তৈরি করে ফেলো, যে এটা হোয়াট এভার দ্য সাবজেক্ট, হোয়াট এভার দ্য টপিক, ইচ অ্যান্ড এভরি একটা বার ফিক্স করো যে এই বারটা অনলি ফর দ্য বেসিক ডেন্টাল স্কুল বন্ড, দে উইল গো থ্রু ইট। এটা আমার একটা প্রপোজাল, এই কারণে যে কারণ DCI, দ্যাট ইজ ডেন্টাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া, সে প্রতি দিনে যে আমি একটা করে অনুষ্ঠান দেখি, সঙ্গে সঙ্গে তারা আমাকে পরবর্তী অনুষ্ঠানের লিঙ্ক দিয়ে দেয়, যার মাঝে আমার একটা প্রেজেন্টেশনও গেছে DCI-তে না, আমার গেছে ওই তোমার সাউথ এশিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ পেডিয়াট্রিক ডেন্টিস্ট্রি, যেটা ইন্ডিয়ার একটা পেডিয়াট্রিক ডেন্টিস্ট অর্গানাইজেশন, সেখানে কিন্তু আমার একটা প্রেজেন্টেশন অলরেডি হয়ে গেছে। যেমন আজকে কিন্তু অনুপম পোদ্দার একটা ডেন্টাল কংগ্রেসে কিন্তু সে প্রেজেন্ট করছে দুপুরবেলা অ্যাবাউট এই, তার টপিকটা ছিল পেরিওডন্টাল ডিজিজ ইজ এ রিস্ক ইন কোভিড। আমি যে যাই দেখছো কিনা, আমি দেখছি। সো এই ধরনের জিনিস যদি আমরা নিজেদেরকে ফ্লারিশ করতে না পারি, যেমন রতন আছে, সে একজন গবেষক, সে অনেক কিছু করতে পারে। এখন আমিও বলতে চাই যে তোমরা এমন ভাবে একটা সিলেক্ট করো যেন প্রতিদিন এক একটা লুক্রেটিভ এন্ড ফিজিবল, এবং আমাদের প্রত্যেকের জন্য যেন ভালো একটা, যেগুলো ছোট, জাস্ট 20 থেকে, আমার কথা হবে 30 থেকে 40 মিনিটের মধ্যে প্রেজেন্টেশন কমপ্লিট। আফটার দ্যাট ডিসকাশন লাইক দিস, দেখো প্রায় 2 ঘন্টা কিন্তু হয়ে গেল। ঠিক আছে লিটন ভাই, আমরা শেষ করি। আমরা এখানে ওরা লাইভ থেকে বের হয়ে যাও, তারপরে অফলাইনে আলোচনা করতে। হ্যাঁ, তো ধন্যবাদ আবার সবাইকে, ধন্যবাদ দিয়ে আমরা শেষ করি আজকে। বিশেষ করে প্রফেসর মোজাম্মেল, আমরা আশা করব যে আমরা নেক্সটে খুব দ্রুতই হবার আপনাকে আমরা আমাদের মাঝে পাবলিসিটি বন্ডের মাধ্যমে। ওকে, এখন এই তুমি লাইভটা বেরিয়ে আসো। ধন্যবাদ। ব্যাটারি গেল কি ইয়ে আছো? মোজাম্মেল কি আউট হয়ে গেল নাকি? মোজাম্মেল মোজাম্মেল ভাই তো একটু আর্লি শুয়ে পড়ে, আজকে তো অনেক রাত হয়ে গেছে ওনার জন্য, 12টা বাজে প্রায়। ও হ্যাঁ, তো তুমি কি ঘুমাই গেছো নাকি মাহমুদ? তোমার তো চেহারা দেখা যাচ্ছে, তোমার অনেকক্ষণ ধরে তোমার চেহারা দেখতে পাচ্ছি, তুমি ঘুমাই গেছো? না, আমি ঘুমাই নাই। যাই হোক, না ঘুমাই নাই, আমি বসে আছি, কিন্তু চেহারার অবস্থা তো বেশি ভালো না, সেই জন্য চেহারা ঢাকে রাখি। কি তোমার চেহারা তো ইয়ের চেহারা, মানে গ্লসি চেহারা, কি কও তুমি? রিয়াদ, ঠিক আছে রিয়াদ, তো ইনশাআল্লাহ আমার একটু ও রিয়াদও চলে গেছে, কিন্তু আমি ওদেরকে বলছিলাম যে মানে তোমরা একটু আগে ঘোষণা দিও এবং পোস্টারটা আগে দিয়ে দিও, তাহলে মানে ইয়ে থাকে, লাস্ট মোমেন্টে করে। আসলে ভলান্টারি ওয়ার্ক তো ছেলেপেলেরা করতেছে, এটা বড় ব্যাপার, আমরা অ্যাপ্রিশিয়েট করি এখন, তাই না? সেই আর কি। ভালো আছেন ভাই? দিদার ভাই ভালো আছে? দিদার ভাই আছে?